الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی طرف سے ایمان کا سرمایہ اور ایمان کی دولت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اگر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. الحمدللہ الذی ہدانا بہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. ایمان بڑا سرمایہ ہے. ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے ہمارے نبی کو قرآن کے ذریعہ، اس دین کا تعلق ہی ایمان بالغیب سے ہے. اس دین کا تعلق ہی ایمان سے ہے. جتنا ایمان اندر میں اترے گا، جتنا ایمان اندر اخلاص میں آئے گا، میرے بزرگوں
आदमी दुनिया में ताबेदारी की जिंदगी पर आएगा और मना की हुई चीजों से भी निकल जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी इखलास के साथ, वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल कलमे का इखलास क्या है? तो आपने फरमाया कि ये कलमा पढ़ने वाले को हराम कामों से रोक दे। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले इताअत में और नरमी में, ईमान वाले इताअत में और नरमी में नके लगे हुए ऊंट की तरह से हैं, जिधर ले जाओ उधर जाएगा, जहां बिठा दो वहीं बैठ जाएगा, चाहे ऊंट पत्थर की चट्टान पर क्यों न खड़ा हो। ईमान अंदर में उतरेगा, जिंदगी इस्लामी बनेगी। ये मुबारक मेहनत आज जो हमारे सामने मेहनत हो रही है, जिसमें अल्लाह के एक एक बंदे को अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत पर उठाया जा रहा है और हर कलमा पढ़ने वाले को तौहीद और रिसालत का दाई बनाया जा रहा है और हर ईमान वाले को, मेरे बुजुर्गों, मेहनत पर डाला जा रहा है ताकि इसकी जिंदगी ईमानी बन जाए, अपनी जिंदगी के हर काम को नतीजे पर गौर करते हुए कदम उठाने वाला बने। जितना जिंदगी ईमानी बनेगी, आदमी नतीजे को सामने रखकर जिंदगी गुजारने वाला बनेगा। जितना जिंदगी ईमान पर आवेगी, जिंदगी इस्लामी बनती जाएगी, ताबेदार होता जाएगा, हर मौके पर अल्लाह का हुक्म याद रखेगा और हर मौके पर पाबंद होकर चलने वाला बनेगा। यही मिसाल दी है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान वाले नरमी में और इताअत में नकेल लगे हुए ऊंट की तरह से हैं, जिधर ले जाओ उधर जाएगा, जहां बिठा दो वहीं बैठ जाएगा, चाहे पत्थर की चट्टान पर क्यों न खड़ा हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाई दोस्तों, हजरत बोलेन যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সবচেয়ে বড় ইহসান ফজল আমাদের প্রতি এটা যে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের মতো দৌলত দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে ঈমানের সরমায়া, সবচেয়ে বড় সম্পদ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে এই ঈমানের দিকে আমাদেরকে আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন, হিদায়াত দিয়েছেন। আল্লাহ পাক নিজেই কালামে মাজিদের মধ্যে বলেন যে আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা যেই আল্লাহ আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। যদি আল্লাহ আমাদেরকে এই ঈমানের পথ না দেখাইতেন, ঈমানের রাস্তা না দেখাইতেন, আমাদের জন্য মেরে ভাই দোস্ত সম্ভব ছিল না যে ঈমানের এই রাস্তার মধ্যে আমি আপনি আসবো। ভাই দোস্ত, এই জন্য মানে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে এই ঈমান। যদি এই ঈমান আমার দিলের মধ্যে ইখলাসের সাথে আসে, ঈমান যদি আমাদের দিলের মধ্যে ইখলাসের সাথে আসে মেরে ভাই দোস্ত, বলে এটাই আমার জিন্দগির জন্য কামিয়াবি। কেন মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কোরআনের জরিয়াতে যে দ্বীন আমাকে আপনাকে দেয়া হয়েছে, এই দ্বীন সম্পর্কিত ঈমানের সাথে। যত বেশি ঈমান আমার আপনার জিন্দগির মধ্যে আসবে, তত বেশি আমার জিন্দগি ইসলামী জিন্দগি হবে। যত বেশি ঈমান আমি অর্জন করব, তো কোরআন মোতাবেক চলা, আমার জিন্দগির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের অনুশাসন মানা, এটা আমার জন্য সহজ হবে। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত, হাদিসে পাকের মধ্যে মুমিনদের আলামত বয়ান করা হয়েছে। মুমিনদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিফাত বয়ান করেছেন যে মুমিন কারা হবে, যে যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইখলাসের সাথে তারা জান্নাতওয়ালা হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কালমার ইখলাস কি জিনিস? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে কালমাটাকে এমন ভাবে পড়া যে এই কালমা পড়ার পরে এই কালিমার শক্তি
তাকে সমস্ত আল্লাহ পাকের হারামকৃত জিনিস থেকে তাকে বাঁচায় রাখে। সে হারাম কাজ থেকে বাঁচতে পারে, এটাই হচ্ছে কালমার ইখলাস। মেরে ভাই দোস্ত, যখন একজন মানুষ ঈমানওয়ালা হয়, তার জিন্দেগির সুরত সিরাত কিভাবে হয়, তার জিন্দেগি কেমনে কাটে, এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মুমিন যারা হবে তারা তো বড় নমনীয়তার সাথে চলবে, তাদের জীবনে নমনীয়তা থাকবে, তাদের জীবনে মানামানি থাকবে, ইতাআত থাকবে। কেমন? মানে একটা লাগাম বাঁধা উটের মতো, যেই উটকে তার মালিক যেখানে টেনে নিয়ে যায় সেখানে যায়, যেখানে বসিয়ে দেয় সেখানে সে বসে যায়। যদিও চাপান পাথরময় জমিনে, শক্ত জমিনে বসায় দেওয়া হয়, ওইখানেই উট বসে পড়ে। এই জন্য ভাই দোস্ত, মানে আল্লাহ পাকের এটা ফজল ইহসান যে আল্লাহ আমাদেরকে ইমানের সাথে, ইমানের ওই মেহনতের সাথে আমাদের জিন্দগির সম্পৃক্ততা আল্লাহ দিয়েছেন, এই মেহনতে আল্লাহ লাগিয়েছেন। মেরে ভাই দোস্ত, এই মোবারক মেহনত, যে মেহনত আজকে প্রত্যেকটা মুসলমানের দুয়ারে, প্রত্যেকটা মুসলমানের কানে তাকে পৌঁছানো হচ্ছে, যে মেহনতের সাথে জোরানোর ফিকির করা হচ্ছে, যে মেহনত প্রত্যেক মুসলমানকে দায়ী বানানোর ফিকিরের মধ্যে উঠাচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানকে দায়ী বানানোর জন্য তাকে এই ইমানের দায়ী বানাচ্ছে, অন্যকে দাওয়াত দেনেওয়ালা বানাচ্ছে। এই মেহনতের মূল মাকসাদই এটা। প্রত্যেকে আমি আপনি প্রত্যেকে ইমানের মেহনত করনেওয়ালা বলি। কারণ মোহতারাম, যখন একজন মানুষের ভিতরে ইমান আসে, সে নতিজা দেখে চলে, তার সামনের কি পরিণতি, এই জীবনের পরের জীবনে কি অবস্থা হবে, তখন এটা তার সামনে আসে। আর যখন পরিণতি সামনে আসে, একটা মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুমকে সামনে রাখে, প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহর হুকুমকে দেখে, প্রত্যেকটা জায়গায় কোথায় কি কাজ করলে আল্লাহ নারাজ হবেন এটাকে দেখে, এইভাবে সে তার জীবনকে কাটায়। মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত, এই জন্য বলে ইমানের এই মেহনতের সাথে আমার আপনার লাগাও। আমাকে আপনাকে আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, এটা আল্লাহ পাকের খাস ফজল। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु मोहम्मद वालहू ने जो दीन अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, वो दीन पूरी ताबेदारी का दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी हर ख्वाहिश उस दीन के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर आया। ईमान जितना अंदर में उतरेगा, आदमी अपनी ख्वाहिशात में, अपने हर चाहत में, हर जो है ख्वाहिश में ताबेदार हो जाएगा, पाबंद हो जाएगा। ये मुबारक मेहनत तहरीक ईमान की मेहनत है। हज़रत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों ने इस काम का नाम रख दिया हमारे नाम रखने से पहले। अगर हम इस मेहनत का नाम देते तो तहरीक ईमान की मेहनत नाम रख। इस मुबारक मेहनत के जितने अमाल हैं, चाहे निकलने के जमाने के हों या मकाम पर अपने अपने मस्जिदों के और अपने घरों के एतबार से जो मेहनत और जो अमाल किए गए हैं, सारे अमाल आमाल हिदायत है, आमाल तरबियत। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, এই দ্বীন পুরাটাই মানামানির এক জিন্দেগির নাম। দ্বীন মানেই হচ্ছে তাবেদারি, আল্লাহ পাকের হুকুমের কাছে নিজেকে সুপর্দ করার নাম। দ্বীন মানেই হচ্ছে ভাই দোস্ত আল্লাহ পাকের গোলামীর নাম। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন মানুষ ওই পর্যন্ত সে মুমিন হইতে পারে না, ওই পর্যন্ত সে মুমিন হইতেই পারে না যেই পর্যন্ত তার খাহেশাত, তার নফস এটা আমার আনিত দ্বীনের তাবে না হয়। একজন মুমিনের আলামতই এটা যে সে আল্লাহর হুকুম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতের তাবে হবে, তখন সে মুমিন হবে। এজন্য ভাই দোস্ত আমাদের এই মেহনত মুবারক দাওয়াত ইলাল্লাহর যে কাজ আল্লাহ সারা দুনিয়াতে চালিয়েছেন, এই মেহনতের মূল মাকসাদই এটা। আমি আপনি পুরা উম্মতের প্রত্যেক ফরদ ইমানের এই মেহনতের মধ্যে আসে। ইমানকে দিলের গভীরে নেওয়ার জন্য সে মেহনতে লাগে। কারণ মানুষের দিলের ভিতরে যে পরিমাণ ইমান আসবে, ওই পরিমাণ তার মধ্যে তাবেদারি জিন্দগি আসবে। ইমান অনুযায়ী সে তাবেদারির তৌফিক পায়। এই জন্য ভাই সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন যে আমি তো আমার এই মেহনতের নাম রাখার আগেই মানুষ নাম রেখে দিছে।
আমি যদি এই মেহনতের কোনো নাম রাখতাম তাহলে এই মেহনতের নাম রাখতাম কি তাহরিকে ঈমান, ঈমানী আন্দোলন, প্রত্যেক মানুষকে ঈমানের মেহনতের মধ্যে লাগানো। আমরা চাই আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যে কাজগুলি করি অথবা আমাদের মাকামে, ঘরে, মহল্লায় যে মেহনতগুলি করি, সমস্ত মেহনতের দারমাদার মূল মাকসাদ এটার উপর যে প্রত্যেক মানুষকে ঈমানের মেহনতের উপর উঠানো, দিনের গভীরে ঈমান বসানো। মোহতরম বুজুর্গ, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के बारे में फरमाया कुरान करीम में, ईमान वालों की सिफात का जिक्र किया है, सिफात बयान फरमाई है कि ईमान वाले कौन लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वाले तो वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम आ जाता है उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। और तीसरी सिफत बयान फरमाई कि ईमान वाले दुनिया के नक्शों पर भरोसा नहीं करते, पैसों पर भरोसा नहीं करते, अपनी मेहनतों पर भरोसा नहीं करते, मखलूक पर भरोसा नहीं करते, असबाब के होते हुए, असबाब में लगते हुए, दुकान और तिजारत के नक्शों में चलते हुए भरोसा अल्लाह पर करते हैं। करने वाली जात अल्लाह की है। ভাই দোস্ত, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কালামে মাজিদের মধ্যে ঈমান ওয়ালাদের আলামত বয়ান করেছেন, তাদের নিদর্শন কি হবে। আল্লাহ পাক বলেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, যে মুমিন তো তারা যাদের সামনে যখন আল্লাহ পাকের নাম নেওয়া হবে তাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের ওই নামের আজমতের কারণে ভয় চলে আসবে, তারা ভীত হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ঈমান ওয়ালাদের আলামত। দ্বিতীয় আলামত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেটা বলেন যে যখন কোরআনে মাজিদের আয়াত তাদের সামনে পড়ে শোনানো হবে তো এই আয়াত তাদের ঈমানকে আরো বাড়ায় দিবে। তৃতীয় যে আলামত আল্লাহ পাক বলেন যে তারা আসবাব, দুনিয়ার মখলুক, দুনিয়ার টাকা পয়সা, দোকান তেজারত, এটার উপর তারা ভরসা করবে না। হইতে পারে সারা দুনিয়ার মধ্যে তারা চলে, দুনিয়ার আসবাব নিয়েই তারা থাকে, ব্যবসা বাণিজ্যও তারা করে, কায় কারবার সবকিছু তাদের আছে, কিন্তু এই সব কিছু থাকা অবস্থায়ও এটার উপর ভরসা না করে তারা এক আল্লাহ পাকের জাতের উপর তাওয়াক্কুল করে চলে। এই তিন সিফাত আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণ হিসেবে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। हाज़िर एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, ईमान जितना अंदर में उतरेगा, अंदर में कलमा, दिल का कलमा बनेगा, जिंदगी ईमानी बनेगी और जिंदगी इस्लामी बनेगी। और ये एक एक कलमा पढ़ने वाला पाबंद होकर चलने वाला बनेगा, पाबंदी की जिंदगी पर आएगा। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से मेरे बुजुर्गों ईमान अंदर में उतरेगा और जिंदगी सुन्नत शरीयत वाली बनेगी। इसकी नजर पूरे तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ होगी, आपकी तालीमात की तरफ होगी। मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मुबारक तरीके, इस पर कामयाबी का यकीन दिल के अंदर बैठ जाएगा। ईमान की बड़ी बुनियाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद है। ये बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। और दिल के अंदर ये बात बैठ जाए कि आपको जो दीन दिया गया है उसी में हमारी दोनों जहान की कामयाबी। मेरे भाई दोस्तों, বলে এই মোবারক মেহনতের দ্বারা যে ঈমানের আন্দোলন, ঈমানের মেহনতের মধ্যে আমি আপনি লাগছি, এটার দ্বারা ভাই দোস্ত এই কালমা বলে আমার দিলের কালমায় পরিণত হবে। আমার কালমা আমার দিলের মধ্যে বসবে, আর যখন আমার এই কালিমা আমার দিলের মধ্যে বসবে, যত বেশি দিলের মধ্যে এই কালমার ইয়াকিন আসবে, আমার জিন্দগি তাবেদারির জিন্দগি হবে, মাননেওয়ালা জিন্দগি হবে, আল্লাহ পাকের হুকুমের গোলামি করনেওয়ালা জিন্দগি হবে যখন ঈমান আমার দিলের মধ্যে বসবে। আর এটাই মেহনতের দ্বারা চাওয়া হচ্ছে ভাই দোস্ত। বলে ঈমান যখন আসবে তখন মানুষ মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উনার সুন্নতের দিকে তার দিল বলে ওইটার ইয়কিন পয়দা হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তালিমাতের দিকে তার ইয়কিন পয়দা হবে যে এটার মধ্যে আমার কামিয়াবি। ঈমানওয়ালা তো সে যা যে এটাকে স্বীকার করে যে জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উনি নবী, শেষ নবী, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। তদ্রূপ সে এটাও বিশ্বাস করবে যে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী তরিকার মধ্যেই দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, এটার মধ্যেই একমাত্র কামিয়াবি, এই কথার ইয়কিনও ঈমানওয়ালা এটা তার দিলের মধ্যে বসাবে। मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक एक फर्द को दाई बनाया और हर एक दावत के मैदान में उतरा हुआ था, तौहीद और रिसालत का दाई बनकर चल रहा था। हर एक के दिल में ये बात बैठी हुई थी, करने वाली जात अल्लाह की है। नफा नुकसान, इज्जत जिल्लत, कामयाबी और नाकामी, मौत और हयात, खुशी और गमी का हाल, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। हर एक के दिल में ये बात बैठी हुई थी। दावत के नतीजे में हर एक के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर एतमाद बना हुआ था और आपकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान बना हुआ था। उम्मत मेहनत के मैदान में थी, दीन आसान हो गया था। आज मेरे बुजुर्गों, उम्मत मेहनत के मैदान में न होने की वजह से दीन को जानते हुए भी दीन इसके लिए मुश्किल बना हुआ है। अगर ईमानी माया अंदर में न बनी तो जानते हुए, इल्म रखते हुए भी आदमी गलत चलेगा। जानता है शराब हराम है, फिर शराब पिएगा। जानता है नमाज छोड़ना जो है गुनाह है, कबीरा है, बड़ा गुनाह है, और आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है। जानते हुए भी नमाज छोड़ेगा। जिस वक्त में हुजूर के जमाने में आपके नबी बनाए जाने के 12-13 साल के बाद जब नमाज फर्ज हुई है, एक ईमान वाला भी कलमा पढ़ने वाला, खा मर्द हो खा औरतें हो, मेरे बुजुर्गों कोई एक आदमी भी नमाज छोड़ने वाला नहीं था। दावत तहरीक ईमान की मेहनत मेरे बुजुर्गों ये कायम थी और हर ईमान वाला दाई बनकर चल रहा था। अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आते गए हर एक उसका पाबंद होता चला गया। मेरे बुजुर्गों, ये दावत अंदर की खोई हुई इस्तेदाद को लौटाएगी। ये अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत इस जमाने के एक एक कलमा पढ़ने वाले उनकी इस्तेदादें लौट कर आएंगी। और मेरे बुजुर्गों, करने अव्वल की तरह से उम्मत के मर्द भी दाई बनकर चलेंगे, ईमानी जिंदगी बनाकर चलेंगे और उम्मत की औरतों में भी दीन आवेगा। मेरे बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हिजरत के बाद आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई है और कुरान के जरिए आपको पूरा दीन दिया गया है। 100% सहाबा मस्जिद से जुड़े हुए थे और मस्जिद की सुनी हुई बातें सरकार से बराह रास्त लेते थे और वो सारी बातें घर की औरतों को भी और घर के बच्चों को भी पहुंचाते थे। जिस मिजाज पर उम्मत के मर्द थे उसी मिजाज पर उम्मत की औरतें भी थीं और उसी मिजाज पर उम्मत के बच्चे भी थे। आज मेरे बुजुर्गों, तो इस मेहनत के रास्ते से उम्मत को मस्जिद से जोड़ा जा रहा है। और एक बात बहुत अहम मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे, एक जमाने तक इल्म का शोभा मस्जिद से जुड़ा हुआ था, जिससे उम्मत का एक एक फर्द 5 लाइन के इल्म से हर आदमी वाकिफ होकर चल रहा था। ईमान और अकीदे की पूरी मालूमात, इबादत के दीन की पूरी मालूमात, अखलाक के दीन की पूरी मालूमात और मामलात के दीन की पूरी मालूमात, मुआशरत के लाइन की पूरी मालूमात। मेरे बुजुर्गों, पूरा दीन इन्हीं 5 चीजों में जमा हुआ है। पूरे दीन का ताल्लुक इन्हीं 5 चीजों से है। उम्मत का आमी से आमी मुसलमान मेरे बुजुर्गों इन 5 लाइनों से वाकिफ होकर चल रहा था। जब से इल्म का शोभा मस्जिद से बाहर हो गया, उम्मत के अवाम खवास में, मर्दों औरतों में जहालत गालिब हो गई, जहालत गालिब हो गई और फरायद से भी उम्मत नावाकिफ हो गई। मेरे बुजुर्गों, आज इस मुबारक मेहनत के रास्ते से कौरने अव्वल की जिन बुनियादों पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को चलाया था, उन सारी बुनियादों को आज उम्मत में जिंदा किया जा रहा है ताकि उम्मत के लिए दीन आसान बन जाए। अल्लाह ने दीन को आसान बना के दिया है।
आसान करके दिया है, लेकिन मेहनत न होने की वजह से आज मेरे बुजुर्गों दीन मुश्किल बना हुआ है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, आज जो मेहनत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, ये करने अव्वल की बड़ी नेमत है। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, रात दिन बिलक बिलक कर दुआएं मांगी है और करने अव्वल का काम अल्लाह से मांगा है। अल्लाह ने अपने फजल से करने अव्वल का काम इस जमाने में अता फरमाया है। मौलाना साहब फरमाते थे, अल्लाह ताला ने हमें करने अव्वल का हीरा अता फरमाया है। मेरे भाई दोस्तों और अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগিতে পরিপূর্ণ দ্বীনকে আনার জন্য যে মেহনতের উপর তাদেরকে উঠিয়েছিলেন সেটা ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনত। এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আর হরকতের উপর জিন্দেগি চালানোর কারণে সাহাবায়ে কেরামের দিলের মধ্যে এই কথা বসে গিয়েছিল, এই কথার ইয়াকিন চলে আসছিল যে আমাদের লাভ লোকসান, আমাদের ইজ্জত সম্মান, আমাদের সমস্ত কিছু আল্লাহ পাকের হাতে। আল্লাহ যেটা চাইবেন এটা হবে, আর আল্লাহ যেটা চাইবেন না এটা কোনোদিনও হবে না। বলে ওই এক নকল হরকত দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের বরকতে দিন তাদের জিন্দেগির মধ্যে আসান হয়ে গিয়েছিল, দিন সহজ হয়ে গিয়েছিল, সবাই দিন মানতে পারত। হ্যাঁ, কেন? বলে ইমানের হরকতের বদৌলতে দিলের মধ্যে ইমান আসছে। ভাই দোস্তরা আজিজো, আজকে ওই নকল হরকত, ইমানের মেহনত, দাওয়াত ইলাল্লাহর ওই কাজ আমাদের জমানায় আমাদের জিন্দগিতে না থাকার কারণে আজকে দিন মানুষ জানা সত্ত্বেও মানুষের জন্য দিন মানা কঠিন হয়ে গেছে। আজকে দিন মানুষের জন্য মানা সহজ না। কেন? সে হরকতের উপর নাই, ওই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের উপর নাই, যেটা সাহাবায়ে কিরামকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহনতের উপর লাগাইছিলেন। মানুষ জানে যে নামাজ পড়া ফরজ, কিন্তু এটার উপর উঠতে পারছে না। মানুষ জানে শরাব গ্রহণ করা এটা হারাম, এটা থেকে বাঁচতে পারছে না। কেন? জিন্দেগি হরকতের মধ্যে নাই। মেরে ভাই দোস্ত আজিজো, যখন মানুষ দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে লাগবে তো তার দিলের ভিতরে ঈমান পয়দা হবে, আর ঈমান এটা তাকে হারাম কাজ থেকে বাঁচাবে, আল্লাহর হুকুমের উপর চলা তার জিন্দেগি সহজ বানায় দিবে। মক্কায় 13 বছর পরে যখন নামাজ নাজিল হইল, আল্লাহ পাক নামাজকে ফরজ করলেন, তো ইমানের মেহনতের বদৌলতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন পরিবেশ, এমন দিল তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে তখন একজন মুমিনও নামাজ ছড়নেওয়ালা থাকে নাই, প্রত্যেক মুমিন তারা নামাজি হয়ে গেছে, যারা নামাজি হয়ে গেছে। ভাই দোস্তরা আজিজো, আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা করনে আউয়ালের যে মেহনত, ওইটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে মেহনত যত বেশি আমাদের জিন্দগিতে ওজুদে আসবে, তত উম্মত করনে আউয়াল প্রথম যুগের দিকে ফিরে যাবে, যত বেশি এই মেহনত আম হবে। মেরে ভাই দোস্তরা আজিজো, আমি বলতেছিলেন যে আমাদের দিলের যে হারানো সম্পদ, মুসলমানের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক যে ঈমানি কুওয়াত দিয়েছিলেন, এই হারানো সম্পদকে ফিরে আনার একমাত্র মেহনত হচ্ছে এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মুবারক মেহনত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কোন মেহনতের মধ্যে লাগিয়েছিলেন? মদিনাতে আসার পরে প্রথমেই উম্মতকে মসজিদের মধ্যে লাগিয়েছিলেন, আর উম্মতকে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যে আহকাম নাজিল করেছিলেন, এই আহকামের দায়ীও তাদেরকে বানিয়েছিলেন। উম্মতের জিন্দেগির সম্পর্ক ছিল মসজিদের সাথে, যার কারণে উম্মত প্রথম দিন থেকে মসজিদের সাথে জোড়া হওয়া ছিল, মসজিদের সাথে তাদের জিন্দেগির সম্পৃক্ততা ছিল। যারা এই মসজিদে আসতেন, মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা, ইমানের হালকার মধ্যে বসতেন, আর নিজেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি এই ঈমানকে, এই আমালকে শিখে তারা নিজেদের মধ্যেই শুধু বাস্তবায়ন করেন নাই, এটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছেন, ঘরের মধ্যে সবাইকে এটা শিখাইছেন। ভাই দোস্ত আজিজো, এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত হচ্ছে ওই মেহনত, যেই মেহনতের মাধ্যমে শতভাগ উম্মতের মধ্যে দিন আসবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন যে করনে আউয়ালে প্রথম যুগে মাসাজিদগুলির মধ্যে ইলমের চর্চা হইতো, মাসাজিদগুলির মধ্যে ইলমের হালকা লাগতো, আর এই মাসাজিদগুলির মধ্যে ইলমের হালকা লাগার কারণে শতভাগ উম্মতের মধ্যে দ্বীনের যে 5টা স্তম্ভ, এই 5টা স্তম্ভের সম্পর্ক পুরো উম্মতের সাথে ছিল। পুরো উম্মতের
মধ্যে এই 5 আমাল, এই 5টা স্তম্ভ পাওয়া যাইত। সেটা কি? উম্মতের শতভাগ মজমা ইমানিয়াতের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিল, ইমানের শাখা প্রশাখা সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, উম্মতের শতভাগ মজমার ইবাদতের জন্য ইবাদতের মৌলিক ধারণা, সমস্ত আহকামের ব্যাপারে তাদের ইলম ছিল। আর কি ভাই দোস্ত, এই মসজিদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আর মসজিদে ইলমের হালকা বসার কারণে উম্মত তার কায় কারবারের মধ্যে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন করছেন। উম্মত তার মুআশারাতের মধ্যে তাদের আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের সামাজিকতা, এই সব কিছুর মধ্যে উম্মত ইসলামী তরিকাকে বাস্তবায়ন করেছে। সাথে সাথে আখলাককে সুন্দর করা। ইসলামী আখলাক বলতে কোরআন হাদিস যেটা বলে, এই আখলাকও মুসলমানদের শতভাগ মুসলমানদের মধ্যে আসছে তখন যখন মুসলমান মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা ছিল আর ইমানের হালকা তালিমের হালকার মধ্যে বসছে। আজকে মেরে ভাই দোস্ত আজিজো, আমাদের মসজিদগুলি ওই ইমানের হালকা, ইলমের হালকা মসজিদে না থাকার কারণে আজকে বেশিরভাগ উম্মত দিনের মৌলিক যে বিষয়গুলি, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, ইবাদত, ইমানিয়াত, এটার মধ্যে উম্মত বড় ধরনের জাহালতের মধ্যে পড়ে গেছে। আজকে শতভাগ উম্মতের এটা জানা নাই। এই জন্য বলে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এটা কোনো প্রচলিত কাজ, প্রচলিত মেহনত এমন কোন বিষয় না। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি রাতের আধারে আল্লাহ পাকের কাছে কাঁদছেন, রাতের আধারে আল্লাহ পাকের সামনে চোখের পানি ফেলছেন, রাতের আধারে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে গিরিয়াজারি করেছেন। কেন? যে আল্লাহ এই আখির জামানার উম্মতের জন্য কর্নে আউয়ালের ওই মেহনতকে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ পাক ওনার রোনাজারি, ওনার গিরিয়াজারির বদৌলতে এই জামানাতে আমাদেরকে ওই প্রথম জামানার যে সম্পদ, প্রথম জামানার যে মেহনত, মুসলমানকে বাস্তব মুসলমানে পরিণত করার জন্য যে মেহনত ছিল, ওই মেহনতকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই জন্য উনি বলতেন যে আমাকে আল্লাহ যে মেহনত দিয়েছেন, ইয়ে পড়নে আউয়াল কা হীরা হ্যায়, এটা হচ্ছে প্রথম জামানার হীরা, যেই হীরার বদৌলতে সাহাবীদের জিন্দেগি চমকে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এই জামানায় আমাকে আপনাকে ওই কর্নে আউয়ালের প্রথম যুগের ওই হীরাকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের নামে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দান করেছেন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये मुबारक मेहनत ईमान में गिला पैदा करने वाली मेहनत है और इस मेहनत में सबसे ज्यादा अहम चीज अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत है, अल्लाह के रास्ते में निकलना है। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह के रास्ते में ना निकलना अल्लाह के गुस्से का बाइस है, अल्लाह के रास्ते में ना निकलना अल्लाह ताला के गुस्से का बाइस है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, 100% एक ईमान वाले अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत पर चल रहे हैं। भाई कैसे खड़े हो गए? ओ भाई कैसे खड़े हो गए? बिठाओ इनको, बिठाओ। कैसे खड़े हो गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक एक फर्द को उन बुनियादों पर चलाया था जिन बुनियादों पर चलने की वजह से अल्लाह की तरफ से जो दीन मुकम्मल करके दिया गया, वो पूरा का पूरा दीन उनकी जिंदगी में आया है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत पर एक एक ईमान वाला चल रहा था। अल्लाह के रास्ते में ना निकलना, एक मौके पर तबूक के मौके पर एक सहाबी, उनके साथ 2 सहाबी और थे, ना निकल सके, अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी आई। इस वाक़े से 2 बातें समझ में आती हैं। अल्लाह के रास्ते में हमेशा निकलने वाला एक मौके पर नहीं निकला, हालांकि उस सफर में गज़वा भी नहीं हुआ है, उस सफर में गज़वा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी आई। 50 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बाइकाट किया और बातचीत बंद कर दी, सलाम कलाम बंद कर दिया। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना हाल खुद बयान करते हैं, हमेशा मैं निकला करता था, मैं इस मौके पर भी माजूरी की हालत में नहीं था, बिल्कुल मेरे पास निकलने की इस्तेदाद थी, लेकिन मेरा निकलना चलता रहा। सुबह निकल जाऊंगा,
सुबह हुई तो शाम को निकल जाऊंगा, कहते कहते मेरा दिन सारा चला गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब भी न दिया। 50 दिन तक आपने बाइकाट किया है। इस मौके पर हजरत काब इब्न मालिक खुद फरमाते हैं कि मेरा हाथ गुजर रहा था, मैंने ये देखा कि अगर इस हालत में मेरी मौत हो गई तो हुजूर मेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। अगर मेरी मौत हो गई हुजूर मेरे जनाजे की नमाज भी न पढ़ेंगे। और दूसरे, इस मौके पर जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया, बातिल को जुरात हो गई, दावतनामा आ गया, आइए आपके पास, आपके ऊपर बड़ी ज्यादती हो रही है, आइए हमारा दीन कबूल कर लीजिए। मेरे बुजुर्गों, एक मौके पर न निकलना मेरे बुजुर्गों आदमी को इतने बड़े नुकसान की तरफ पहुंचाता है कि बातिल को जुरात हो जाती है, अल्लाह की नाराजगी आ जाती है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलने का कोई अमल बदल नहीं है। अल्लाह के रास्ते में निकलना, इस अमल का कोई अमल बदल नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आज पूरी उम्मत में क्या उलमा, क्या आवाम, क्या जो है ताजिर, क्या कारोबार, क्या मुलाजिम, उम्मत के फर्द को नक़्ल हरकत पर लाया जा रहा है ताकि इसकी ईमानी सतह बुलंद हो और जिंदगी ईमानी बने, जिंदगी इस्लामी बने और जिंदगी सुन्नत शरीयत पर आवे। मेरे बुजुर्गों, अगर मेहनत इस जमाने में न रही, हज़रत मौलाना साहब फरमाते थे, आदमी अगर दाई बन के न चला और अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत के साथ न चला तो खतरा इस बात का है कि उसके माहौल की जो बेदीनी है, उसके माहौल का जो दूसरा मजहब है, कहीं इसके ऊपर असरअंदाज न हो जाए, कहीं आगे जाकर इसका वही दीन न हो जाए जो उसके माहौल में दीन है। खतरा इस बात का है। आज मेरे बुजुर्गों, इस मेहनत को सरसरी न समझा जाए, बल्कि ये मेहनत एक फरीजे का दर्जा रखती है और हर आदमी के अपने ईमान की हिफाजत इसमें छुपी हुई है, उसके बाल बच्चों की ईमान की हिफाजत छुपी हुई है। इस मेहनत के जो अमाल हैं मेरे बुजुर्गों, वो सारे के सारे वही अमाल हैं जिन अमलों पर सहाबा चल रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमाने में अपने जो है नबी की इस सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत को जिंदा कर दिया। मेरे बुजुर्गों, इस रास्ते में जितना उम्मत चलेगी, अल्लाह अपने फजल से उसको अपना दीन समझाएंगे, अपने नबी का लाया हुआ दीन समझाएंगे, उसको इस रास्ते में बसीरत हासिल होगी, अपने मजहब में, अपने दीन में। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस मुबारक मेहनत की जो अदना बरकत है वो ईमान के साथ खात्मा है। सबसे छोटी नेमत अल्लाह जो देगा, इस मेहनत की वजह से अपने मौत के वक्त में कलमा नसीब होगा। दूसरी बात फरमाते थे कि सीरत की रोशनी में ये बात फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक मेहनत की बरकत से जब हम इस काम को अपना काम बनाएंगे, क्या हम रोटी कपड़े के चक्कर में हैं, क्या हम परेशानियों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी 14 नस्ल का फाका दूर करेंगे। ये बात फरमाया करते थे मेरे बुजुर्गों। और सीरत पढ़ेंगे, अंबिया की तारीफ पढ़ेंगे, मेरे बुजुर्गों कुरान पढ़ेंगे और अपने नबी की बातें सुनेंगे बार बार। मेरे बुजुर्गों, अपना रास्ता समझना है। कुरान करीम में अल्लाह ने वादा फरमाया है, जो लोग हमारे रास्ते की मेहनत करेंगे हम उन्हें अपना रास्ता दिखा दें। इस रास्ते की मेहनत से अपना दीन समझ में आएगा और जो है अपनी मेहनत समझ में आएगी, अपना काम समझ में आएगा। मेरे बुजुर्गों, दुनिया की जिंदगी भी बरकत वाली बनेगी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की किस कदर ताबेदार होकर चले, किस कदर अपने आप को पाबंद करके उन्होंने चलाया कि अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया कि अल्लाह ताला उनसे राजी और वो भी अल्लाह से राजी। मेरे बुजुर्गों, हर ईमान वाले की अंदर की दिल की कैफियत करे, मैं अल्लाह को रब मानकर राजी, मैं अपने दिए दीन इस्लाम को अपना दीन तस्लीम करके राजी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल तस्लीम करके राजी। मेरे बुजुर्गों,
ईमान के साथ खात्मा भी आसान होगा और कब्र के सवाल का जवाब भी आसान हो जाएगा। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, कब्र के सवाल के जवाब भी आसान हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, যত বেশি এই মেহনতের মধ্যে আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করব, তত বেশি আমার ভিতরে ইমানের জজবা, ইমানের হালাওয়াত, ইমানের কাইফিয়ত তৈরি হবে। আর আমাদের জিন্দেগিতে দিন আসার জন্য, দিনকে আপনানোর জন্য, সহজ করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মেহনতের পদ্ধতিকে প্রচলিত করেছিলেন, সেটা ছিল উম্মতের প্রত্যেক ফরজকে আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল ও হরকতের উপর উনি উঠিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনাদের যে মজমা, শতভাগ মজমাকে উনি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়া, আল্লাহ পাকের রাস্তায় নিজের জান এবং মাল লাগানো, এই নকল ও হরকতের উপর সাহাবায়ে কেরামকে উঠিয়েছিলেন। যার বদৌলতে সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি ঈমানওয়ালা জিন্দেগি হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির মধ্যে শতভাগ দিন মাননেওয়ালা জিন্দেগি হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম দিনকে সামনে রেখে ওনাদের জিন্দেগি পরিচালনা করা সহজ হয়ে গেছে। মেরে ভাই দোস্ত, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এটা বলতেন যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হতে বিলম্ব হওয়া, এটা আল্লাহ পাকের নারাজগির কারণ, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ, কেমন যেন আল্লাহর আযাবকে ডেকে নিয়ে আসার সবব হচ্ছে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হতে বিলম্ব হওয়া। এটা আমরা সিরাতের মধ্যে ঘটনা দ্বারা আমরা বুঝি যে কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি সব সফরে আল্লাহ পাকের রাস্তায় যেতেন, আল্লাহ পাকের রাস্তায় সফরে থাকতেন। একটা সফরে মদিনার মধ্যে যখন তাকাজা আসে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য, কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সফরে ওনার তেমন কোনো ওজর ব্যতীতই উনি পিছনে থেকে গেলেন। উনি সকালে বলতেন যে সন্ধ্যায় যাব, আর সন্ধ্যায় বলতেন যে সকালে যাব। এইভাবে 50টা দিন কেটে গেল, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে ফিরে আসলেন। আর তার এই না যাওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কত বড় অসন্তুষ্টির কারণ ছিল যে পুরা মদিনাওয়ালাদেরকে এটার উপর বয়কট করিয়েছেন যে কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ আরো 3 জন, তাদের সাথে কোনো কথাবার্তা নেই, তাদের সাথে কোনো লেনদেন নেই। এই সব কিছু ওই কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে এইভাবে বয়কট করা হয়েছে। উনি ওনার নিজের ঘটনাই বর্ণনা করেন যে মদিনার মধ্যে কেউ তার সাথে কথা বলতো না। ওই অবস্থায় মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, উনি দুইটা মুসিবতের মধ্যে পড়লেন। দুইটা মুসিবত। এক হচ্ছে কারো সাথেই যিনি আল্লাহ পাকের রাস্তায় সব সফরের মধ্যে বের হন, সব টাকা যায় বের হন, এমন মনে করার কোনো সুযোগ নাই আমি তো সব টাকা যাই পুরা করি, একটা টাকা যা বাদ দিলে তেমন কি সমস্যা না। মেরে ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাক এই ঘটনা দ্বারা আমাকে আপনাকে শিখিয়েছেন যে আল্লাহ পাকের রাস্তার সমস্ত তাকাজাগুলিকে আমাকে ওজর যখন আমার না থাকবে সমস্ত তাকাজাগুলিকে আবার পুরা করতে হবে। উনি এই ঘটনা নিজেই বয়ান করেন যে আমার এমন অবস্থায় আশঙ্কা হইল যে আজকে যদি আমি এই অবস্থায় মদিনার মধ্যে ইন্তেকাল করি, হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাজার নামাজও পড়াবেন না, আমার জানাজার নামাজ পড়বেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত, দ্বিতীয় যে মুসিবতের মধ্যে উনি পড়েছেন যে কাফের মুলকের বাদশার পক্ষ থেকে ওনার কাছে বাতিলের দাওয়াত চলে আসছে। একটা সফর থেকে পিছানোর কারণে বাতিলের দাওয়াত চলে আসছে, বাতিলের দাওয়াত ওনার কাছে চলে আসছে যে আপনি আমাদের সাথে হয়ে যান, ইসলাম ত্যাগ করেন। আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল হরকত ছেড়ে দেওয়া কত বড় নোকসানের কারণ। এই জন্য মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত এই মুবারক মেহনত আমাকে আপনাকে দিয়েছেন কেন? পুরা দিন আমাদের জিন্দেগির মধ্যে সহজ হয়ে যায়। শতভাগ উম্মতের মধ্যে এই দিন আসে। উম্মতের দেখেন আজকে ব্যবসা করনেওয়ালা, উম্মতের চাকরি করনেওয়ালা, উম্মতের ছাত্র, উম্মতের শিক্ষক, আলেম ওলামা, আওয়াম, সমস্ত মানুষের মধ্যে ভাই দোস্ত আজকে এই মেহনতকে আল্লাহ তাআলা আম করে দিয়েছে। সমস্ত উম্মত এই মেহনতের মধ্যে সম্পৃক্ত হচ্ছে। কেন? এই মেহনতই হচ্ছে ওই মেহনত যেই মেহনতের মাধ্যমে উম্মতের শতভাগ তবকার মধ্যে দিন আসতে পারে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ,
হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি আজীব কথা বলতেন যে যদি কেউ এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে শরীক না হয়, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত সে যদি না করে, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে যদি সে না আসে, তাহলে ভাই দোস্ত বলে এটা তো আশঙ্কা হবে, এটার সামনে যে আশঙ্কা হবে যে এই ব্যক্তি তার মাহৌল, তার পরিবেশ যেমন, এই পরিবেশের মধ্যে সে নিজেকে হারায় ফেলবে। এই ব্যক্তি তার ইমানের আশঙ্কার মধ্যে পড়ে যাবে, তার নসল ইমানের আশঙ্কার মধ্যে পড়ে যাবে, বংশ পরম্পরায় মেরে ভাই দোস্ত ইমান থাকবে কিনা এটা আশঙ্কার মধ্যে পড়ে যাবে যদি সে দায়ী না বনে, দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে না আসে। এজন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, বলে এই মেহনতের দ্বারা আজকে শতভাগ উম্মতের মধ্যে ওই নকল হরকতকে ফিরায় আনার জন্য বলে এক কোশিশ, এক মেহনত, এক ফিকির, শতভাগ উম্মত কিভাবে এই মেহনতের মধ্যে আসে ভাই দোস্ত ওইটার নকল হরকত বলে এই উম্মতের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, বলে আমরা যদি এই মেহনতের তাকাজা, এই মেহনতের যে তাকাজা আমাদের সামনে পেশ করা হয়, ওই তাকাজা যদি ভাই দোস্ত বলে আমি আপনি না নেই, তাহলে আজকের যে দিন বলে আমার কাছে বলে এই দিন কঠিন হয়ে যাবে, দিন আমার কাছে মুশকিল হয়ে যাবে যদি আমি ভাই দোস্ত বলে এই দিনের মুবারক মেহনতের তাকাজার মধ্যে না থাকি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য বলে প্রত্যেক উম্মতিকে বলে ইমানের এই মেহনতের মধ্যে লাগিয়েছিলেন, ইমানের মেহনতের মধ্যে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ইমানের মেহনতের কোনো বদল নাই, বলে এই মেহনত হচ্ছে ওই মেহনত যেই মেহনতের কোনো বিকল্প কোনো মেহনত নাই, এটাই একমাত্র মেহনত যে মেহনতের বদৌলতে মেরে ভাই দোস্ত আজিজ উম্মত দোবারা তাদের নুকসান, তাদের খাসারা, তাদের অধপতন থেকে বাঁচতে পারে, এটাই হচ্ছে ওই মেহনত। জীবের ভাই দোস্ত বলে যে এটা কোনো সরসরি কোনো মেহনত না, যে আমি আপনি মনে করলাম যে যখন সুযোগ হবে, সময় হবে আমি করব, এইভাবে সরসরি নজরে দেখার মতো কোনো মেহনত না। এই মেহনত তো ফরজের দরজার মেহনত, এই মেহনত ফরজের দরজার মেহনত, মানে এই মেহনতের দ্বারা ফরজ জিন্দা হবে, এই মেহনতের দ্বারা আমার জিন্দগির মধ্যে, আমার নসলের মধ্যে দিন থাকবে। এই জন্য ভাই দোস্ত এই মেহনতটাকে আমাদের সরসরি নজরে দেখার কোনো সুযোগ নাই। আর বলেন হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন এই দাওয়াত ইলাল্লাহর যে মুবারক মেহনত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কর্নেওয়ালের যে হীরা আমাদেরকে দিয়েছেন, আমি আপনি যদি আমার আপনার জিন্দেগিকে এই মেহনতের মধ্যে লাগাইতে পারি, সর্বনিম্ন যে ফায়দা, সর্বনিম্ন যে উপকার আমি আপনি পাবো সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে আপনাকে ঈমানের সাথে মওত নসিব করবেন। আর উনি বলতেন যদি এই মেহনতকে আমরা হক আদায় করে করি, এই মেহনতকে যদি আমরা এটার পরিপূর্ণ হক আদায় করে করতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাক কি দিবেন? আজকে পুরা দুনিয়ার মুসলমান রুটি রুজির চক্করের মধ্যে তাদের জিন্দেগি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। পুরা দুনিয়ার মুসলমান আজকে তার সামান্য রিজিকের জন্য জিন্দেগিকে বরবাদ করছে। যখন এই উম্মত দুবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মেহনতকে আপনাবে, দুবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতকে জিন্দেগির মাকসাদ বানাবে, তো আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারা তার সমস্ত জরুরতকে আল্লাহ গায়েবের খাজানা থেকে পুরা করে দিবেন। এবং শুধু এতটুকু না, বলে যখন এই মেহনতকে সে মাকসাদ বানায় চলবে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার পরবর্তী 14 নসল পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এই বরকতের ধারাবাহিকতাকে আল্লাহ তাআলা জারি রাখছেন। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বলে আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের মধ্যে যখন আমি আপনি বলে ফিকিরের মধ্যে থাকবো, আমি আপনি জুহুদের মধ্যে থাকবো, তো আল্লাহ তাআলা কি করবেন? বলে আল্লাহ তাআলা দিন মানা বলে এটা সহজ তরিকা, পরিবেশটাকে এমন বানায় দিবেন যে আমার আপনার জন্য দিন মানা সহজ হয়ে গেছে। যত আমি এই রাস্তার মধ্যে চলতে থাকবো, তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলে দিনের সমঝ, সহি ফাহাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওই এলেম আল্লাহ তাআলা দিবেন, যে এলেমের দ্বারা ভাই দোস্ত বলে আমি দিনের উপর সহি তরিকায় চলতে পারবো। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন
উনারা যখন এই রাস্তার উপর চলেছেন, আপনার জানমাল সময় লাগিয়েছেন, তখন কি হয়েছে? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত উনাদের উপর দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে সাহাবীরা আল্লাহর জন্য জানমাল সময় নিয়ে নকল হরকতের উপর আসছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত এই সাহাবীদের উপর আল্লাহ তাআলা রাজি হয়ে গেছেন। তাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মেহনতের বদৌলতে আমাদেরকেও, যখন আমি আপনি টাকা জানিয়ে চলবো, মেহনতের মধ্যে হরকতে থাকবো, তো আমার আপনার মানে আল্লাহ তাআলার রেজামন্দির জজবা আমার আপনার দিলের মধ্যে আসে যে আমি আল্লাহর উপর রাজি, আমি আল্লাহ পাকের উপর রাজি, আল্লাহর দ্বীনের উপর আমি রাজি, আল্লাহ পাকের যে দ্বীন, আল্লাহ পাকের যে হুকুম, এই হুকুমের উপর আমি সন্তুষ্ট, এটা আমার দিলের মধ্যে আসবে। তো এই মোতাবেক আমি আমার জিন্দগি চালাইতে পারবো। আর যখন কবরের মধ্যে নামবো, কবরে যখন আমাকে আপনাকে নামানো হবে আর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে মান রব্বুকা, যে তোমার রবকে, তখন আমার দিল থেকে আওয়াজ আসবে যে রব্বি আল্লাহ, আমার রব তো আল্লাহ। আর যখন দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, ওই মেহনত নকল হরকতের বদৌলতে যে দিনের সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এর ভাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলা বলে কবরের মধ্যে আমার দিল থেকে আওয়াজ বের করবেন যে আমার দিন ইসলাম এবং আমার নবী হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাই দোস্ত, এই মেহনত আমার এই দুনিয়ার মধ্যে আমার জিন্দেগিতে পুরা দিন আসার মেহনত, এবং এই মেহনত কবরের মধ্যে আমার সমস্ত মাসলা হলের জন্য এই মেহনত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। काबिल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालहू ने इस दौर में कर्न अव्वल की मेहनत अपने फजल से अता फरमा दी है। उम्मत की खोई हुई इस्तेदाद लौटेगी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे, फासिक फाजिर आदमी गुनाहों में चल रहा है, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, वो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, अल्लाह ताला इस मुबारक मेहनत की बरकत से उसको अपने गुनाहों से निकाल देंगे, जिसको फजूल से निकल जाएगा। ये वो रास्ता है कि मेरे बुजुर्गों, एक मुत्तकी परहेजगार, दीन का इल्म रखने वाला, दीन की समझ रखने वाला, जिस सतह पर उसकी जिंदगी ईमान और इस्लाम पर चल रही है, अगर वो इस रास्ते में कदम रखेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी ईमान की तरक्की और ईमान की सतह बुलंद होना और उसके दीन की तरक्की के सामान अल्लाह ने इस मेहनत में रखा है। क्यों? ये मुबारक मेहनत मेरे बुजुर्गों सैयदुल अंबिया की मेहनत है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत फरमाया है, इस उम्मत को अल्लाह ने जिम्मेदारी पर पैदा ही किया है। ये उम्मत जितना जिम्मेदारी पर चलेगी, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका परवान चढ़ाएंगे और इसको इज्जत अता फरमाएंगे। मेरे बुजुर्गों, जिंदगी ईमानी बनेगी, जिंदगी इस्लामी बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक मेहनत के रास्ते से दुआ की ताकत अता फरमाएंगे, इस मुबारक मेहनत के रास्ते से नमाजों में खुशू अता फरमाएंगे, नमाज में खुशू पैदा होगा, दुआ की ताकत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। मेरे बुजुर्गों, कुरान पढ़ेंगे, कुरान की हिदायत मिलेगी। मेरे भाई दोस्तों और अजीजों, हजरत बोलें যে এই মেহনত তো ওই মেহনত যে মেহনতের মাধ্যমে আমার আপনার মুসলমানের হারানো সম্পদকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দিবেন। আমার আপনার দিলের যে যোগ্যতাকে হারিয়ে ফেলছি, সেই যোগ্যতাকে আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে দিবেন যখন আমি আপনি এই মেহনতের মধ্যে লাগবো। मेरे भाई दोस्तों, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह বলতেন যে এই মেহনত তো এমন মুবারক মেহনত যে সমাজের সবচেয়ে নিম্ন স্তরের মানুষ, সবচেয়ে খারাপ মানুষ, জঘন্য মানুষ, তারাও যদি এই মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত হয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে ঈমানের দৌলত দিবেন, আমলের তৌফিক দিবেন, আল্লাহ পাক তাকওয়া পরহেজগারি ওয়ালা জিন্দেগি তাকে দান করবেন। আর যদি এই মেহনতের মধ্যে উলামা, এই মেহনতের মধ্যে পরহেজগার মুত্তাকি যারা, তারা যদি এই মেহনতের মধ্যে লাগে, তাহলে তাদের ঈমানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আরো ইজাফা করবেন, আরো প্রবৃদ্ধি দান করবেন, তাদের ঈমানকে আল্লাহ তাআলা আরো শক্তিশালী করে দিবেন, আরো পরহেজগারি আল্লাহ পাক তাদেরকে দিবেন। কেন? এটা সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়ালি মেহনত, এটা নবী ওয়ালা কাজ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা মেহনত। আমি আপনি যদি ভাই দোস্ত এই মেহনতকে আপনাই, এই মেহনতকে জিন্দগির মাকসাদ বানায় করতে থাকি ভাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে মানা, দিনকে মানা, দিনের উপর চলা,
এটা আল্লাহ তাআলা আমার আপনার জন্য সহজ করে দিবেন। দিনের উপর জিন্দেগি যাপন করা, এটাকে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার জন্য সহজ করে দিবেন। যত বেশি আমি কোরআনকে পড়বো, যত বেশি আমি ইমানের মেহনত করতে থাকবো, তত আমার নামাজের মধ্যে খুশু আসতে থাকবে, তত আমার দোয়ার মধ্যে তওকত আসতে থাকবে, আমার দোয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক কবুলিয়ত দিবেন যখন আমি এই মেহনতের মধ্যে নিজেকে লাগাবো। ভাই দোস্ত, যত এই মেহনতের মধ্যে চলবো তো ইসলামী জিন্দেগি আমাদের জন্য সহজ है। साहबी रसूल है, जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जंगल में एक डाकू रहता था और उस जगह पर जब पहुंचे हैं तो उसने अपना नेजा निकाल लिया, अपना इनका सामान अपने कब्जे में कर लिया और कत्ल करने के लिए खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, हमें 4 रकात नमाज पढ़ने दो, थोड़ी सी मोहलत दो, हमें 4 रकात नमाज पढ़ने दो। अल्लाह अकबर। उसने कहा, नमाज पढ़ लो, कोई हर्ज की बात नहीं। इन्होंने नमाज की नीयत बांधी, नमाज से फारिग हुए, दुआ के लिए हाथ उठाया। अल्लाह ने उनकी जुबान पर वो कलिमात जारी किए हैं। मेरे बुजुर्गों, जब मेहनत के मैदान में आदमी होगा, नबी की तालीमात के मुताबिक उसका हर अमल बनता चला जाएगा। किस मौके पर क्या करना है, इसकी हिदायत मिलेगी। चुनांच मेरे बुजुर्गों, वो सहाबी, उन्होंने दुआ मांगी। दुआ के जो अल्फाज हैं हयातुल सहाबा में मौजूद है। हज़रत माइजूब साहब फरमाते थे, हयातुल सहाबा तमाम कलम पढ़ने वालों को, तमाम काम करने वालों को, यहां तक कि मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को भी सहाबा की जिंदगी पढ़ना चाहिए। कुरान हदीस को समझने के लिए उस जमात को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो नबी की पहले सोहबत में रह चुके हैं। अल्लाह ने उनका इंतखाब किया था उनके जमाने के लिए, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया था करने अव्वल में दीन की खिदमत के लिए, अपने दीन की इशाअत के लिए। सहाबा को पढ़ना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, वो सहाबी, उन्होंने जो दुआ के लिए हाथ उठाया, दुआ के कलिमात हैं, या वदूद वया ज़ल अर्शिल मजीद वया फ़आलु लिमा युरीद अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्लती ला तुराम व मुल्किका अल्लज़ी ला युज़ाम व नूरिका अल्लज़ी मला अरकान अर्शिक अन तकफियनी मा हम्मनी या मुगीथ अग़िथनी या मुगीथ अग़िथनी या मुगीथ अग़िथनी। मेरे बुजुर्गों, उन्होंने इस दुआ को 3 मरतबा दोहराया है। तीसरी मरतबा दुआ खत्म होते होते एक घोड़े सवार जाहिर हुआ, नमूदार हुआ। उसके दोनों कानों के बीच में एक चमकदार नेजा रखा हुआ है। जैसे वो आया, उसने नेजा उठाया और उस डाकू को कत्ल कर दिया। मेरे बुजुर्गों, वो सहाबी, उन्होंने पूछा, कौन हो? उसने कहा, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। क्या कहा? मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तूने पहली मरतबा दुआ मांगी है, आसमान में हमने आवाज सुनी, कोई परेशान हाल है जो अपने रब से कुछ कह रहा है। हमने इजाजत मांग ली, अल्लाह ताला से इजाजत मांग ली। और जब दूसरी मरतबा तुमने दुआ मांगी, मैं पहले आसमान पे आ गया। जब तुमने तीसरी मरतबा दुआ मांगी, मैंने आकर तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया। और अल्लाह ताला ने इसका फैसला किया है, इन अल्फाज के साथ, जो भी रुए जमीन पर दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी, उसकी दुआ जरूर सुनी जाएगी, चाहे परेशानी में हो या ना हो। दुआ के अल्फाज क्या थे? या वदूद वया ज़ल अर्शिल मजीद वया फ़आलु लिमा युरीद अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्लती ला तुराम व मुल्किका अल्लज़ी ला युज़ाम व नूरिका अल्लज़ी मला अरकान अर्शिक अन तकफियनी मा हम्मनी या मुगीथ अग़िथनी या मुगीथ अग़िथनी या मुगीथ अग़िथनी। मेरे बुजुर्गों, हज़रत माइजूब साहब फरमाते थे, ये मुबारक मेहनत अंदर के यकीन को ठीक करेगी। अल्लाह के मां सिवा तमाम मखलूकात का तासुर दिल से निकालेगी। एक अल्लाह से होना ये दिल में बैठेगा। करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है, सारी कायनात मखलूक है, सारी कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, सारी कायनात बनी हुई है। मेरे बुजुर्गों,
जब दिल का तासुर और यकीन ठीक होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ की ताकत अता फरमाएंगे। हज़रत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देकर समझाते थे, फरमाया एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जब जंगल में बीच में पहुंचा है, वो गुनगुनाते हुए चल रहा था। अचानक रास्ते में उसको एक बड़ा सांप और अजदहा नजर आया। वो सांप अजदहा इतना बड़ा सर, इतना बड़ा उसका मुंह कि अगर वो मुंह खोल दे तो आदमी को अपने अंदर ले ले। एकदम उसका तासुर उसके दिल में आया, खामोश हो गया, खड़ा हो गया और उस सांप का तासुर और उसका खौफ दिल पर सवार है। पीछे से एक आदमी आया, उसने कहा क्यों खड़े हो? कहा अरे इतना बड़ा अजदहा नहीं देख रहे हो? कहा अरे तुम्हें मालूम नहीं ये अजदहा मुर्दा है, कल इसको मारा जा चुका है। ये अजदहा जिंदा नहीं है, ये सांप जिंदा नहीं है। एकदम उसके दिल से तासुर निकल गए, सांप का खौफ निकल गया। मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे एक सांप जिंदा समझ रहा था तो उसका तासुर दिल में आया। जब उससे यकीन हो गया ये सांप मुर्दा है तो उसका तासुर उसके दिल से निकला। फरमाते थे सारी कायनात, सारी मखलूक, चाहे वो आसमान और जमीन की शक्ल में हो, दरिया पहाड़ की शक्ल में हो, शजर और हजर की शक्ल में हो और चरिंद और परिंद की शक्ल में हो, इंसान और जिन्नात की शक्ल में हो, मेरे बुजुर्गों सूरज चांद की शक्ल में हो, सारी कायनात, सारी मखलूक मुर्दा सांप की तरह से है। किसी से कुछ नहीं होता, करने वाली जात अल्लाह की है। फरमाया करते थे जब दिल के तासुर को, दिल का तासुर सही बनेगा और कायनात का तासुर निकलेगा उस मुर्दा सांप की तरह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ की ताकत अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज में खुशबू अता फरमाएंगे। तीसरे, जब कुरान पढ़ोगे कुरान की हिदायत मिलेगी। अगर मखलूक के तासुर के साथ कुरान भी पढ़ोगे कुरान की हिदायत नहीं मिलेगी, कुरान की हिदायत भी न मिलेगी। दिल को सही यकीन चाहिए और मखलूक का तासुर दिल से निकलना चाहिए। ये मुबारक मेहनत 40 दिन की नहीं है, ये मुबारक मेहनत एक मरतबा 4 महीने लगाने की नहीं है। ये मुबारक मेहनत तो जाने खपाने की है। और सरकार बारम चला भी उम्मत के नबी है। आपने फरमाया मेरा दिल चाहता है मदीने से जो भी जमात रवाना हो हर जमात के साथ मैं खुद जाऊं। आपने ये फरमाया 7 मरतबा मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, अल्लाह के रास्ते में निकलूं और शहीद कर दिया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, शहीद कर दिया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, शहीद कर दिया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, शहीद कर दिया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, शहीद कर दिया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, शहीद कर दिया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, शहीद कर दिया जाऊं। मेरे बुजुर्गों सारे सहाबा अपने नबी के नक्शे कदम पर इसी मिजाज के साथ चल रहे थे। हज़रत यूसुफ साहब फरमाते थे सारे सहाबा ये समझ गए थे मक्के मदीने का कब्रिस्तान हमारे दफन होने के लिए नहीं है, मक्के मदीने का कब्रिस्तान और तो बच्चों के दफन होने के लिए है। हमारे दफन होने की जगह अल्लाह का रास्ता है। इस सतह पर आकर एक ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले इस अंदाज से जब जिंदगी गुजारेंगे ईमान की हलावत मिलेगी, जिंदगी ईमानी बनेगी और जिंदगी इस्लाम पर आएगी। मेरे बुजुर्गों दुआ की ताकत अल्लाह अता फरमाएंगे, नमाज में खुशबू अता फरमाएंगे, कुरान की एक एक हर्फ से रहबरी मिलेगी, हिदायत मिलेगी। अल्लाह ने कुरान को हिदायत कहा है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों और अजीजों, যে যখন আমি আপনি মেহনতের মধ্যে লাগবো, এই মেহনতের মধ্যে যখন আমি আপনি চলবো ভাই দোস্ত, বলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দোয়ার মধ্যে শক্তি দিবেন। আমার আপনার দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা কুওয়াত দিবেন, দোয়ার কবুলিয়ত দিবেন। আল্লাহ পাকের জাতের সাথে, জাতে আলীর সাথে তাআল্লুক নসিব হবে যখন এই নকল হরকতের মধ্যে আমার আপনার জিন্দেগি লাগবে। এক ঘটনা হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে একজন ব্যক্তি
সে এক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, আর ওইখানেই এক ডাকু এক ডাকাত তাকে ধরে ফেললো, আর ডাকাত তাকে মারার জন্য উদ্যত হইল। তখন তিনি বললেন যে ভাই আমাকে 2 রাকাত নামাজ অন্তত পড়ার সুযোগ দাও। তো সে ওই নামাজের মধ্যে কি দোয়া পড়বে, ওই নামাজের মধ্যে কি দোয়া পড়বে, মানে যারা নকল হরকতের মধ্যে থাকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাদেরকে যে ফায়দা দেন যে যখন যেই জিনিসের প্রয়োজন, যেই ইলমের প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলা ওই জিনিসকে তাদের দিলের মধ্যে ঢেলে দেন, ওই জিনিস তাদের দিলের মধ্যে ঢেলে দেন। মানে ওই ব্যক্তি মানে এই দোয়া পড়তে লাগলো, ইয়া ওয়াদুদ ইয়া যাল আরশিল মাজিদ ইয়া ফাআলুল লিমা ইউরিদ আসআলুকা বিইজ্জাতিল্লাতী লা তুরাম ওয়া মুলকিল্লাযী লা ইরাম। মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত, বলে এইভাবে এই দোয়া পড়তে থাকলেন। বলে এই দোয়া যখন উনি 3 বার পড়লেন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওনাকে সাহায্য করার জন্য 4র্থ আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে নাযিল করে দিলেন। 4র্থ আসমান থেকে ফেরেশতাকে নাযিল করে দিলেন, আর ওই ফেরেশতা এসে ওই ব্যক্তিকে নেজা দ্বারা, বর্ষা দ্বারা আঘাত করে তাকে কতল করে ফেললেন। এজন্য মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ, বলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে আপনাকে এই মোবারক মেহনত দিয়েছেন, এই মোবারক মেহনতের বদৌলতে ভাই দোস্ত মানে ইমানের ওই তাকত, ইমানের ওই শক্তি, ইমানের ওই তাকত আমার আপনার দিলের মধ্যে আসবে, আর সারা দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকাতের তাআসসুর এটা আমার আপনার দিল থেকে বের হবে। আলী মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে যখন দাওয়াত ইল্লাল্লাহর মোবারক মেহনতকে নিয়ে আমি আপনি চলবো, মোবারক মেহনতকে, এই মেহনতকে, দাওয়াতের মেহনতকে আমি জিন্দেগির মাকসাদ বানাবো, আর এই দাওয়াতকে আমি দিব, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেটা দান করবেন যে আমার দিল থেকে মাখলুকাতের তাআসসুরকে আল্লাহ তাআলা বের করে দিবেন। মাখলুকাতের তাআসসুর প্রভাব দিলের মধ্যে থাকবে না। উনি ঘটনা বয়ান করেন, এক ব্যক্তি জঙ্গল দিয়ে চলছিল, আর গুনগুন করে সে চলছিল, নির্ভয়ে সে পথ চলছিল। তো যখন সে কিছু দূর সামনে আগাইল, তো সামনে গিয়ে সে দেখলো যে বড় ভয়ঙ্কর বিশাল আকৃতির এক সাপ, আর এত বড় সাপ যে এই সাপ যদি হা করে এই ব্যক্তিকে গিলে ফেলা তার জন্য কোনো কঠিন কোনো কিছু হবে না। বলে ওই সাপ দেখে এই ব্যক্তি ভীত সন্তুষ্ট হয়ে গেল যে হায় আমার কি হবে। একটু পরে পিছন থেকে আরেক ব্যক্তি এসে বলে আরে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। বলে এই সাপটা তো এখন মৃত, গতকালই মানুষ এটাকে ধরে মেরে ফেলছে। যখনই এই ব্যক্তি এই ঘটনা শুনলো, সাথে সাথে যে ভয় দিলের মধ্যে আসছিল এই ভয় দিল থেকে এক নিমিষেই বের হয়ে গেছে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, বলে ইমান যে, ইমানের যে তলব, ইমানের যে তাকাজা, এটা হচ্ছে মুহতারাম ভাই দোস্ত কুল কায়নাতের মধ্যে যত মাখলুকাত আছে, কুল কায়নাতের মধ্যে যত মাখলুকাত ছড়ায় আছে, এই সমস্ত মাখলুকাত তার বিদ্যমান সমস্ত শক্তি, এই সমস্ত কিছু তাআসসুর আমাদের দিল থেকে বের হয়ে যায়। এটার উপস্থিতি আর এটার অনুপস্থিতি আমাদের দিলের মধ্যে সমান হয়ে যায়। এটা হচ্ছে মেরে ভাই দোস্ত বলে ইমানের চাহিদা, এটা হচ্ছে আমার আপনার ইমান। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন উনাদেরকে এই মোবারক মেহনতের মধ্যে লাগাইছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একজন সাহাবীকে এই মোবারক মেহনতের উপর উঠাইছেন যে তাদের জিন্দেগির মাকসাদ এটা। কেন? সাহাবায়ে কেরামের দিল থেকে সারা দুনিয়ার তাবৎ শক্তির ইয়াকিন তাদের দিল থেকে পাক হয়ে যায়, দিল থেকে সাফ হয়ে যায়, যেটা আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল হরকত ব্যতীত কোনোদিনও সম্ভব না। মেরে ভাই দোস্ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নকল হরকতের ব্যাপারে উনি তো এই পরিমাণ জোর দিয়েছে যে উনি বলতেন যে আমার যদি সামর্থ্য হইতো, আমার দ্বারা যদি সম্ভব হইতো, মদিনা থেকে যত জামাত আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হচ্ছে সমস্ত জামাতের মধ্যে আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত জামাতের মধ্যে আমি বের হয়ে যেতাম। এমনকি ভাই দোস্ত আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল হরকত কতটা গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ রাসূলের এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়। উনি বললেন যে আমার এটা মনে চায়, আমার এটা দিলে চায় যে আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যাই। আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার পরে বলে এই রাস্তার মধ্যে আমার মওত চলে আসে, আবার যেন আল্লাহ পাক আমাকে জিন্দা করে,
আবার আল্লাহ পাকের রাস্তায় আমার যেন মৌত আসে, আবার আল্লাহ পাকের রাস্তায় আমি জিন্দা হই, আবার আল্লাহ পাকের রাস্তায় আমার মৌত আসে। এইভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতবার এই কথা, তার এই তামান্না, তার এই দিলের আরজিকে পেশ করেন যে আমার মনে চায় বারবার আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় শহীদ হই, আবার নতুন জীবন পেয়ে আমি যেন আমার জীবনটাকে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য দিয়ে দিতে পারি। ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কেরামের ওই জামাতকে চুনেছিলেন, সাহাবায়ে কেরামের ওই জামাতকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বাছাই করেছিলেন। আল্লাহ পাকের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দ্বীনকে তাদের জিন্দেগিতে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত তাদেরকে দিয়েছিলেন। আর দ্বীনকে পুরা দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করার জন্য, ইহয়ায়ে দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের এই জামাতকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বাছাই করেছিলেন। মেরে ভাই দোস্ত, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন উনারাও ওনাদের জিন্দেগিকে এইভাবে আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল ও হরকতের জন্য প্রত্যেক সাহাবী তার জিন্দেগি পেশ করেছেন। ভাই দোস্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল ও হরকত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের রাস্তায় আমি আপনি বের হব না, বলে ওই সময় পর্যন্ত এই কোরআনকে বোঝা, এই কোরআনকে চেনা, এই কোরআনের তাকাজাকে বুঝা, এটা কোনোদিন আমার আপনার দ্বারা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সাহাবীওয়ালা নকল ও হরকতের উপর আমি আপনি না আসি। এজন্য হযরত বলেন যে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন যে এই উম্মতের প্রত্যেক ঈমানওয়ালা এবং আমাদের প্রত্যেক সাথী, এমনকি মাদ্রাসার তালাবা, উলামায়ে কেরাম, প্রত্যেকের জন্য হায়াতুস সাহাবা, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, উনাদের জীবনীকে পড়া, উনাদের জীবন আদর্শকে বোঝা, উনাদের আল্লাহ পাকের রাস্তায় নকল হরকতের এই জিন্দেগিকে মুতালা করা, এই জিন্দেগিকে পড়া, এটা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। যদি সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি আমি আপনি না পড়ি, সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি আমার আপনার সামনে না আসে, তাই দোস্ত বলে আমি কুরআন এবং হাদিসের সহি অর্থ বোঝা এটা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। আমি নিজ জায়গায় বসে কোরআন এবং হাদিসের সহি মর্মার্থ আমি বুঝতে পারবো না যদি আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় আপনার জান এবং মালকে না লাগাই। এই জন্য মুহতারাম ভাই দোস্তরা, যখন আমি আল্লাহর রাস্তায় নকল হরকতের মধ্যে থাকবো, তো কোরআন যখন পড়বো, তো কোরআনের সহি তাকাজা আমার সামনে আসবে। যখন আমি নামাজ পড়বো, তো নামাজের মধ্যে আমার খুশু আসবে। যখন আমি নকল হরকতের মধ্যে থাকবো, আমার দোয়ার মধ্যে শক্তি আসবে, আমার দোয়ার মধ্যে কবুলিয়াত আসবে। বলে আমার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করবেন যখন মুহতারাম ভাই দোস্ত আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল হরকতের মধ্যে থাকবো। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, আল্লাহু আকবার, জিন্দেগির তরতিব কিভাবে বানিয়েছিলেন মক্কা মদিনার মধ্যে, যাদের জীবন গড়া মক্কা মদিনায়, ওই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বতলানো তরিকা, তার নকল হরকতের মিজাজ, তার নকল হরকতের যে ধারাবাহিকতা, এটা এমন ভাবে ওনারা নিজেদের জিন্দেগিতে বাস্তবায়ন করেছেন। ওনারা এটা চাইতেন যে ওনাদের কবর যেন মক্কা মদিনায় না হয়। সাহাবায়ে কেরামের দিলের তামান্না ছিল এটা যে আল্লাহ পাকের দ্বীনকে পুরা দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় দূর থেকে দূরে যেন ওনাদের কবর রচিত হয়, মদিনা মক্কার মধ্যে কবর না বনে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজও, এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগিতে নকল হরকতের গুরুত্ব। ওনারা মক্কা মদিনায় মরতে চাইতেন না, ওনারা চাইতেন আমি মক্কা মদিনার বাইরে। এটা শর্মিন্দার বিষয় ছিল যে মক্কা মদিনায় মৃত্যু হবে, ওনারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় মৃত্যু হওয়া বলে এই মেজাজে সারা জিন্দেগি কাটাইছে। হযরত বলেন যে মক্কা মদিনার কবরগুলিকে ওনারা ওনাদের মহিলাদের জন্য আর বাচ্চাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর একজন বীর পুরুষ, একজন সাহাবী, সবাই স্বপ্ন দেখতেন যে আমাদের কবর মক্কা মদিনার বাইরে আল্লাহ পাকের রাস্তার এই নকল হরকতের মধ্যে দ্বীনকে কায়েম করার জন্য পুরা দুনিয়ার মধ্যে, দুনিয়ার কোনায় কোনায় আমাদের কবর হবে। हज्जतुल विदा में 2 लाख का मजमा बताया जाता है। हज्जतुल विदा में 2 लाख का मजमा बताया जाता है। 1,85,000 सहाबा ने अपनी खबरें सब बाहर बनाई हैं। फिर 15,000 सहाबा की खबरों के बारे में बतलाया जाता है।
मक्के मदीने और हिजाज मुकद्दस में 15,000 सहाबा की कब्रें हैं। 1,85,000 सहाबा ने अपनी कब्रें अल्लाह के रास्ते में बनाई। আর বলেন যে হজ্জাতুল বিদার মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের যে বড় মজমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে হজ সম্পাদন করেন, এই বিশাল মজমার মধ্যে মানে 1,85,000 সাহাবী, ওনারা মক্কা মদিনার বাইরে সারা দুনিয়ার মধ্যে ওনাদের কবরকে বানাইছেন। মাত্র 15,000-এর মতো সাহাবার কবর মক্কা মদিনার মধ্যে পাওয়া যায়। এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির তরতিব। मेरे बुजुर्गों, हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तमन्ना की, जो आपके सामने बात आई, जिस उम्मत के नबी 7 मरतबा अल्लाह के रास्ते में शहादत की तमन्ना करके गए हों, मेरे बुजुर्गों, जिस उम्मत के नबी हर मदीने की निकलने वाली जमात में निकलने की तमन्ना करके गए हों, इंसाफ से बतलाइए, जिस उम्मत के नबी 7 मरतबा शहादत की तमन्ना करके गए, हम उस नबी के उम्मती हैं, हमको इंसाफ से बतलाओ कहां मरना चाहिए? अपने घर पे मरना चाहिए या अल्लाह के रास्ते में मरना चाहिए? বলেন ভাই দোস্ত, আমরা তো ওই নবীর উম্মত যেই নবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় জানেওয়ালা প্রত্যেক জামাতের সাথে নিজেকে বের করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। আমরা তো ওই নবীর উম্মত যেই নবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় শাহাদাতের তামান্না রাখতেন। আমরা তো ওই নবীর উম্মত যেই নবী আল্লাহ পাকের রাস্তায় একবার না, দুইবার না, 7 বার আল্লাহ পাকের রাস্তায় শহীদ হওয়ার তামান্না দেখতেন। আজকে মেরে ভাই দোস্ত বলে আমি আপনি ওই নবীর উম্মত হয়ে আমার আপনার কবরকে আমি কোথায় দেখতে চাচ্ছি? বলে এই সত্যটা আমাদের দিল থেকে আসা যে আমি আপনি কোথায় আমার আপনার কবর বানাইতে চাই। আমি কি আমার নবীর মতো স্বপ্ন দেখছি নাকি আমার স্বপ্ন আজকে পরিবর্তন হয়ে গেছে? कब्र बनाने के ওই জন্য ভাই দোস্ত আমি বলতেছেন যে আপনারা কোথায় আপনাদের কবর বানাইতে চান? जो लोग अपनी नीयत में सच्चे हो जाते हैं, अगर मुकद्दर से मौत घर पे भी होगी तो शहादत की मौत होगी। আমি বলেন যারা তাদের নিয়তের মধ্যে শতভাগ সত্য, নিয়তের মধ্যে কোনো গড়বড় নাই, পরিপূর্ণ নিয়ত যে আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় আমাদের মৌত হোক এটা চাই, তারা এই তামান্না নিয়ে যদি ঘরেও ইন্তেকাল হয় আল্লাহ পাক তাদেরকে শাহাদাতের মৌত নসিব করবে। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मुबारक मेहनत अपने फजल से अता फरमाई है। मेरे बुजुर्गों, इस मेहनत की जरूरत उम्मत के एक फर्द को है। ये मेहनत, इसमें एक अमल नहीं बल्कि अमाल का मजमुआ है। मेरे बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद की सारी सुनी हुई बातें घर की औरतों बच्चों को भी पहुंचाई जाती थी। एक एक ईमान वाले मस्जिद को वक्त देने वाले थे, एक एक ईमान वाला मस्जिद को वक्त दे रहा था। असहाब सुफ़ा मुस्तकिल मस्जिद के माहौल में है, रात को सोने के लिए सुफ़ा चबूतरे पर चले जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, और मुहाजिरीन सहाबा जो बाहर से आकर के मेरे बुजुर्गों इस्लाम लाए थे, मुहाजिरीन सहाबा अल्लाह अकबर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी जरूरत के लिए अपने माश के काम में जाते थे और इसी तरह से अपने घर पर थोड़ा वक्त गुजारते थे, ज्यादा वक्त मस्जिद में दिया करते थे। और मदीने मुनव्वरा के रहने वाले अंसारी सहाबा आधा दिन और आधी रात मस्जिद में दिया करते थे। मेरे बुजुर्गों, इन्हीं सहाबा की जमात में से अल्लाह ताला ने हुजूर की फैज़े सोहबत से, मस्जिद के माहौल से उलमा की जमात तैयार कर दी। जब किताब भी जमा नहीं थी, कुरान भी जमा नहीं था, हदीसें भी जमा नहीं थी, उस जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा की जमात सहाबा के दरमियान में इन फतवा देने की इस्तेदाद का इल्म अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। ये हमारे नबी का मौजिदा है। हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजिदा कुरान है और हमारे नबी का ये भी मौजिदा है, जब तक रूह जमीन पर कुरान रहेगा, कुर्ब क़यामत में यह कुरान आसमान में उठा दिया जाएगा, उस वक्त तक उम्मत के दरमियान में उलमा की जमात रहेगी।
मेरे बुजुर्गों, उम्मत जितना मस्जिद से जुड़ेगी और उम्मत का इख्तिलाफ उम्मत की आवाम में, मेरे बुजुर्गों, उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ उम्मत की आवाम में जितना होगा, उम्मत सही चलने वाली बनेगी। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से मेरे बुजुर्गों, एक एक ईमान वाला मोहताज बनकर चलेगा, फूट कर चलने वाला बनेगा और सही जिंदगी गुजारने वाला बनेगा। उलमा हर जमाने में होंगे, ये हमारे नबी का मौजूदा है। हुजूर के जमाने में उलमा ने 130 सहाबी के नाम गिनवाए हैं कि सहाबा के दरमियान में सारे ईमान वाले अपनी जरूरत का दीन लेकर चल रहे थे। 5 लाइन की मालूमात एक एक कलमा पढ़ने वाले को थी। ईमान और अकीदे की पूरी मालूमात, इबादत के दीन की पूरी मालूमात, अखलाक के दीन की पूरी मालूमात, मामलात के दीन में सबसे ज्यादा अहम चीज अपनी कमाइयों का हलाल हराम की तहकीक के साथ हर कलमा पढ़ने वाला चल रहा था। मुआशरत के दीन में हुकूक का दीन, जिसमें पड़ोसियों के भी हुकूक है, माँ बाप के हक है, औलादों का हक है, बीवी का हक है, ऐसा क़रीब रिश्तेदारों का हक है, यहाँ तक कि गैर ईमान वालों के भी हुकूक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। एक एक ईमान वाला इस इन 5 लाइनों की पूरी मालूमात के साथ चल रहा था। मेरे बुजुर्गों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से अपनी उम्मत को मस्जिद से जोड़कर और तरबियत फरमाई थी, आमी से आमी मुसलमान पूरे दिन पर चलने वाला था। और उलमा की जमात भी आपकी फैज़े सोहबत से कुरान हदीस, कुरान की बातें, नबी की बातें सुनते हुए मेरे बुजुर्गों, उलमा की जमात तैयार हो गई। 130 सहाबी को अल्लाह ताला ने फतवा देने की इस्तेदाद का इल्म अता फरमाया। इसी में अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला ने हुजूर की फैज़े सोहबत से इल्म फतवा देने की इस्तेदाद का अता फरमाया था। मेरे बुजुर्गों, एक मौके पर सरकार ने सहाबा से फरमाया, जितना इल्म मुझे दिया गया है उसका आधा तुम्हारे दरमियान में है और आधा तुम्हारी माँ आयशा के पास। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जिन बुनियादों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को चलाया था, आज इस मेहनत के रास्ते से पूरी उम्मत को उन बुनियादों पर लाया जा रहा है ताकि आमी से आमी मुसलमान को अपना दीन मिल जाए और दीन उनके लिए आसान हो जाए और उलमा मस्जिदों को वक्त देने वाले बन जाए ताकि उम्मत की आवाम की जिहालत इल्म से बदले। मेरे बुजुर्गों, उम्मत की आवाम उलमा से जुड़कर चले, पूछ कर चलने का मिजाज बनाए और उलमा मस्जिदों को वक्त दें ताकि उम्मत के आमी से आमी मुसलमान को जरूरत का दीन मिले और जरूरत का इल्म मिले। मेरे बुजुर्गों, आज इस मुबारक मेहनत के जरिया उन बुनियादों को जिंदा किया जा रहा है जिन बुनियादों से के जिंदा होने से उम्मत के अंदर दीन आवेगा। मेरे बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा के दरमियान में अगर फतह वाली जमात में अगर आपस में कोई इख्तिलाफ हुआ है, अम्मा आयशा के दरवाजे पर हल होता। आपस के इख्तिलाफ कोई इल्मी इख्तिलाफ हुआ है, अम्मा आयशा के दरवाजे पर आकर पूछते थे, हमारे दरमियान भी ये चीज इख्तिलाफी हो रही। अम्मा आयशा फरमाती, इस मामले में अल्लाह के रसूल ने बड़ा मौके पर ये फरमाया, वो हल हो जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अम्मा आयशा को, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को इल्म फतवा देने की इस्तेदाद का अता फरमाया था। इल्म का शोबा जब मस्जिद में था, हर आदमी को जरूरत का दीन मिल रहा था और उलमा की जमात की उम्मत के दरमियान में पैदा हुई। आज मेरे बुजुर्गों, उम्मत में जहालत गालिब होगी। दावत की मेहनत न रहने की वजह से गैरुल्लाह का तासुर दिलों में आ गया, जिंदगी सुन्नत शरीयत से हट गई। कुरान पढ़ते हुए भी कुरान से रहबरी नहीं मिल रही और नमाज पढ़ते हुए भी मेरे बुजुर्गों, नमाज में खुशू न होने की वजह से नमाज पर जो वादे हैं वो वादे पूरे नहीं हो रहे। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से मेरे बुजुर्गों, उम्मत की खोई हुई इस्तेदाद लौटेगी और दीन पूरे तौर पर उम्मत की आवाम में, अवाम व खवास में पूरे तौर पर दीन आएगा। अल्लाह ने आज इस जमाने में हमें कर्न अव्वल का हीरा अता फरमाया। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हमें बोलें যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে আপনাকে যে মুবারক এই দিনের মেহনত দিয়েছেন, যে দিনের দৌলত আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দিয়েছেন, এটার দ্বারা এক তো হচ্ছে যে আমাদের ভিতরে ঈমানের ওই তওবাত ফিরে আসবে,
এই মোবারক মেহনতের দ্বারা দিন আমাদের জিন্দেগির মধ্যে আসবে। উনি বলেন এটা কোনো এক দুইটা আমলের কোনো মেহনত না, মানে এই মেহনত তো হচ্ছে মেরে ভাই দোস্ত অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে এই মোবারক মেহনত। অনেক আমলের সমন্বয় যে মেহনতের মধ্যে হয়েছে এটা হচ্ছে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত। এটা একটা দুইটা মানে কালমার নামাজের মেহনত না, পুরা দিন উম্মতের মধ্যে আসে, এটার পরিপূর্ণ মেহনত হচ্ছে দাওয়াত তাবলীগের মেহনত। এই জন্য উম্মতের প্রত্যেক ফর্দের তাআল্লুক এই মেহনতের সাথে হওয়া, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পৃক্ততা এই মেহনতের সাথে হওয়া, এটা অতি আবশ্যক মেরে ভাই দোস্ত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের বদৌলতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন মসজিদে যেমন ওনারা দিন শিখনেওয়ালা হয়েছিলেন, ওই জামাত নিজেদের ঘরে গিয়ে নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে দিন শিখানেওয়ালা হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনদের মধ্যে একটা জামাত আসহাবে সুফফা, তারা তো রাত দিন 24 ঘন্টা নবীর সোহবতে ওনারা দিন শিখনেওয়ালা হয়ে গেছিলেন। নবীর সোহবতে ওনারা নিজেদের জিন্দেগি অক্ষ করেছিলেন। এর বাইরে মুহাজিরিন, মানে মুহাজিরিনদের জিন্দেগির তরতিব ছিল কামাই রুজির জন্য যতটুকু প্রয়োজন যেতেন, বাকি সময় ওনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সোহবতে মসজিদের মধ্যে ওনারা নিজেদের জিন্দেগি লাগাইছেন। আনসার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা নিজেদের জীবনকে এইভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে অর্ধেক দিন ওনারা মসজিদে কাটাইবেন আর অর্ধেক দিন ওনারা কামাই রুজির মধ্যে দিবেন, অর্ধেক রাত তিনি বাসায় থাকবেন, অর্ধেক রাত্র মসজিদের মধ্যে কাটাবেন। এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের জীবনের তরতিব। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, আজকে দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই মেহনত যেটা সাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওই মেহনতের দিকে ফিরে যাওয়া, এটাই হচ্ছে আমাদের দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের মাকসাদ। কেন? যাতে এই উম্মতের হারানো ওই যোগ্যতা যেন আবার ফিরে আসে, উম্মতের হারানো যোগ্যতা যেন আবার ফিরে আসে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মুবারক মেহনত, এই মুবারক মেহনতের তরতিবের বদৌলতে শতভাগ উম্মতের মধ্যে দিন আসছে। উম্মতের মধ্যে উলামাদের জামাত তৈরি হয়েছে। উলামাদের জামাত বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় প্রায় 130 জন উলামায়ে কেরাম এমন ভাবে তৈরি হয়েছিলেন যে এই উলামায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবদ্দশায় ওনারা ফতোয়া দিতে পারতেন। এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা মুজিজা যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওনাকে যে কুরআন দিয়েছিলেন, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এক জীবন্ত মুজিজা। কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন আল্লাহ তাআলা জমিনের মধ্যে কুরআনকে রাখবেন, ওই সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা উলামায়ে কেরামকে জমিনের মধ্যে রাখবেন। ভাই দোস্ত, এই জন্য আমার আপনার জিন্দেগির তাআল্লুক, প্রত্যেক আওয়াম সাধারণ সাথীদের জিন্দেগির তাআল্লুক উলামাদের সাথে হওয়া, উলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করে করে চলা, এটা মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি থেকে চলে আসছে। সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির ধারাবাহিকতা ছিল এমন যে ওনারা উলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করে করে চলতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোবারক মেহনতের যে ধারাবাহিকতা সাহাবীদের জামানায় যেভাবে উনি তৈরি করেছিলেন, সেই ধারাবাহিকতা ছিল এমন ভাই দোস্ত যে সাধারণ যে তবকা ছিল, এই সাধারণ সাহাবায়ে কেরামের তবকা তাদের ইমানিয়াতের লাইনে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল, তাদের যতটুকু প্রয়োজন ইবাদতের লাইনের ইলম ছিল, ব্যবসা বাণিজ্য কায় কারবার যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগির মধ্যে, যেটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে, এই মুআমালাতের জিন্দেগির প্রয়োজনীয় ইলম প্রত্যেক সাহাবীদের মধ্যে ছিল। মুআশারা, আমার বাবা মার কি হক, বিবি বাচ্চা আত্মীয় স্বজনের কি হক, পাড়া প্রতিবেশীর কি হক, মৌলিক এই জ্ঞান এই ইলম প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিল। আখলাকের ইলম ছিল। বাকি ভাই দোস্ত তাফসীলি ইলম তো ওই যে 130 জন সাহাবী, তাদের কাছে তাফসীলি বিস্তারিত ইলম ছিল। ভাই দোস্ত, আজকে এই দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের দ্বারা মানে কি চাওয়া হচ্ছে? চাওয়া হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় ইলম শিখার যে ধারাবাহিকতা ছিল, ইলম শিখানোর যে তরতিব কায়েম হয়েছিল, আজকে দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের দ্বারা ইলম শিখা এবং শিখানোর ওই ধারাবাহিকতাকে আবার জিন্দা করার কোশিশ করা হচ্ছে। উলামায়ে কেরাম বলে ওনারা আমাদের সম্পদ, উলামায়ে কেরাম বলে ওনারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়ারিস,
বলে উলামায়ে কেরাম ওনারা মানে ওনাদের জিন্দেগির একটা সময় ওনারা আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেন। আর সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ ওনারা জীবনের একটা সময় এলেম শিখার জন্য ওনারা মসজিদের মধ্যে আসেন, যাতে শতভাগ উম্মতের মধ্যে এলেম জিন্দা হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনাদের জিন্দেগি দেখলে পাওয়া যায় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরেও ওনাদের মধ্যে উলামায়ে কেরামের দিকে যাওয়া, উলামায়ে কেরামের কাছে পুছপুছকার চলনা, উলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করে করে চলা, এটা সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির মধ্যে পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরামের সিফাত এটা নতুন কোন ধারাবাহিকতা, নতুন কোন তাকাজা না। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন মানে ওনাদের সময় এমন ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি একবার এই হাদিস বয়ান করেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ব্যাপারে, যে আল্লাহ পাক যে আমাকে এলেম দিয়েছেন এই এলেমের অর্ধেক তো তোমাদের কাছে আছে, আর আল্লাহ পাক যে আমাকে এলেম দিয়েছেন এই এলেমের বাকি অর্ধেক তোমরা মানে এই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছ থেকে তোমরা বাকি অর্ধেক শিখে নিও। মানে একজন ঘরের মাস্তুরাতকে কিভাবে তৈরি করেছিলেন, একজন ঘরের মেয়েকে কিভাবে তৈরি করেছিলেন, বিবিকে কিভাবে তৈরি করেছিলেন, যার কারণে পরবর্তীতে দেখা যায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন কোন একটা বিষয়ে যখন নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হতো, নিজেদের মধ্যে কোন একটা বিষয়ে যখন নিজেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন না, তখন ওনারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার দরবারে চলে যেতেন, ওনার দুয়ারে দ্বারা জিজ্ঞেস করতেন, আম্মাজান বলে এই জিনিসের মাসলা কি, এটার হল কি? বলে ওই আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সোহবতে এত বেশি ইলমের অধিকারী উনি হয়েছিলেন যে ওই কঠিন থেকে কঠিন মাসলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলে দিতে পারতেন। মেরে ভাই দোস্ত, এই মুবারক মেহনত বলে এই মেহনতের দ্বারা আজকে চাওয়াই হচ্ছে এইটা যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনতের তরতিব তোমার যেন জিন্দা হয়ে যায়, শতভাগ আওয়ামের মধ্যে এলেম জিন্দা হয়ে যায়, শতভাগ ওলামায়ে কেরাম তাদের জিন্দেগির মূল্যবান একটা সময় তারা মসজিদের মধ্যে ওয়াকফ করে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পূর্ণাঙ্গ জিন্দেগি আর জিন্দেগির মেহনতের বদৌলতে পুরা দুনিয়ার মধ্যে এই দ্বীন-এ মুবারক আবারও জিন্দা হয়ে যায়। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान का रास्ता दिया गया है और जो आपको इल्म दिया गया है, उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादल से दी है। बादल की तरफ नजर कीजिए, कभी बादल मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत में होगा, कभी मगरिब से मशरिक की तरफ नकलो हरकत में होगा। बादल की नकलो हरकत से जमीन की मुर्दा जमीनें जो मुर्दा हो चुकी हैं उनको हयात मिलती है बादल की बारिश से। मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया है उसमें ईमान और इल्म दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों की मिसाल बादल की दी है, उम्मत के उलमा और उम्मत की आवाम। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रस्ते की नक्ल हरकत पर आएंगे बादल की तरफ से, जैसे मुर्दा जमीनें जिंदा हो जाएगी, ऐसे ही मेरे बुजुर्गों अल्लाह ताला मुर्दा दिलों को भी हिदायत अता फरमाएंगे और हयात अता फरमाएंगे। अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत ईमान के साथ, इल्म के साथ बादल की तरह से जैसे मुर्दा जमीनें जिंदा होती हैं, ऐसे ही मुर्दा दिलों पर हयात आएगी, इंसानों को सही रहबरी मिलेगी और उनके दिलों में हयात आएगी, ईमान मिलेगा, नबी की तालीमात की वाक़ियत। হযরত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে মেরে ভাই দোস্ত, যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ইলম দিয়েছিলেন, এই ইলমের উদাহরণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এটা হচ্ছে আকাশের মেঘের মতো, আকাশের বাদলের মতো, মেঘের মতো। আকাশের এই মেঘ, তার ভিতরের যে পানি, এই মেঘ তার পানিকে নিয়ে চলতে থাকে, ফিরতে থাকে, হরকতের মধ্যে থাকে। আর যেই জমিন শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, যেই জমিনের মধ্যে দানা পানি উঠছে না, ওই মেঘ নিজে চলে যখন ওই জমিনের মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ করে, তো ওই মৃত জমিনটা আবার সুজলা সুফলা সুন্দরভাবে আবার ওই জমিনের মধ্যে গাছপালা এটা জন্ম নিয়ে নেয়, জমিন আবার জিন্দা হয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তার ইলমকে বাদলের সাথে উদাহরণ দিলেন?
मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, বলে ওলামায়ে কেরাম এবং আওয়াম বলে তারা যে এলেমের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা, তাদের এলেমের সাথে যে মাজগালা, এটার উদাহরণ হবে ওই বাদলের মতো, মেঘের মতো। যখন আওয়াম এবং ওলামায়ে কেরাম তাদের ইমানকে নিয়ে, তাদের আমলকে নিয়ে, তাদের এই রুহানিয়াতকে নিয়ে আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল হরকতের মধ্যে আসবে, সারা দুনিয়ার মধ্যে যত মুর্দা দিল বান্দা রয়ে গেছে, সারা দুনিয়ার মধ্যে যত হিদায়াত থেকে বঞ্চিত আল্লাহ পাকের বান্দা রয়ে গেছে, উলামায়ে কেরাম এবং আওয়াম বলে আমাদের সাধারণ মানুষের এইভাবে বাদলের মতো, মেঘের মতো আমরা যখন একসাথে আল্লাহ পাকের রাস্তায় চলতে থাকবো ভাই দোস্ত, সারা দুনিয়ার ওই মুরতাদিল বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক দুবারা হিদায়াত দিয়ে দিবেন। ওই মুর্দা দিলগুলিকে আবার জিন্দা করে দিবেন যখন একসাথে আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় চলবো। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में ये फिक्र की और इस पर बाकायदा उसूल कायम किया। उलमा के लिए 3 साल अल्लाह का फजल है, उलमा भी हरकत में है। इलाकों से हजारों हजार उलमा अल्लाह के रास्ते में साल लगा रहे हैं अपने मुल्क में। और इसी तरह से अल्लाह का फजल है, अरब मुल्कों में, अफ्रीका के मुल्कों में उलमा नक़्ल हरकत पर हैं। अभी हम एक मुल्क से वापस आए, हमें 8 जमातें उलमा की 1-1 साल की मिली। अल्लाह का फजल है, उलमा भी नक़्ल हरकत पर आ रहे हैं। ये मेहनत इंदल्लाह मकबूल हो चुकी है, ये मेहनत कबूल हो चुकी है। मेरे बुजुर्गों, उम्मत की आवाम और उलमा जिस कदर उम्मत में हरकत में आएंगे, उम्मत के अंदर बेदीनी जो है, जो आज बढ़ी हुई है, इर्तिदाद का माहौल बना हुआ है, मेरे बुजुर्गों उम्मत अपनी सही मेहनत पर, अपने काम पर हक और हिदायत की तरफ लौटेगी। मेरे बुजुर्गों, ये सारा मजमा इसको तय करे कि इंशाअल्लाह हमें सारी दुनिया में जाकर काम करना है। और बोले मेरे भाई दोस्तों, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमতুল্লাহি আলাইহির জামানা থেকেই উনি এই তরতিব তৈরি করে গিয়েছিলেন যে আমাদের এই উম্মতের উলামায়ে কেরাম ওনারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় 3 সাল 3 বছর ওনারা ফারাগাতের পরে ধারাবাহিকভাবে বলে পর্যায়ক্রমে ওনারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় 3 বছর সময় লাগাইবেন। 3 বছর সময় ওনারা লাগাবেন। मेरे भाई दोस्तों राजी तो बोले उलामाए किरामेर এই নকল হরকত আজকে আল্লাহ তাআলা বলে দুনিয়ার মধ্যে উজুদে নিয়ে আসছেন। আজকে আলহামদুলিল্লাহ পুরা দুনিয়ার মধ্যে উলামায়ে কিরাম সাল কে সাল, দ্বিতীয় সাল, তৃতীয় সালের জন্য উলামায়ে কিরামের বড় জামাত, উলামায়ে কিরামের জামাত আল্লাহ পাকের রাস্তায় চলা শুরু করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এই দোস্তো আরে বলেন যে আমি কিছুদিন আগেই একটা দেশ থেকে আসলাম, ওই এক দেশের মানুষ মানে এক দেশের মার্কাজ তারা বলে আমাদেরকে 8টা উলামায়ে কেরামের সালের জামাত আমাদের হাতে তুলে দিলেন। বলে উলামায়ে কেরামের মধ্যে বলে আজকে এই নকল হরকত শুরু হয়ে গেছে। আজকে ভাই দোস্ত আজিজ, আমাদের সমস্ত সাধারণ মানুষ, আমাদের আওয়াম এবং আমাদের উলামায়ে কেরাম তারা যদি একই সাথে আল্লাহ পাকের রাস্তার নকল হরকতের মধ্যে আসে, তাহলে সারা দুনিয়ার মধ্যে যে ইরতিদাদের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সারা দুনিয়ার মধ্যে মানুষের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সারা দুনিয়ার মধ্যে জাহলতের যে পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে, আমরা যদি ভাই দোস্ত নকল হরকতের মধ্যে আসি, আওয়াম এবং উলামায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের রাস্তায় লম্বা নকল হরকতের মধ্যে আসি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপন ফজল ও ইহসানের দ্বারা সারা দুনিয়া থেকে এই ইরতিদাদের পরিবেশকে আল্লাহ তাআলা খতম করে দিবেন। এই নকল হরকতের বদৌলতে জাহলতকে আল্লাহ তাআলা খতম করে দিবেন। যখন আমরা উলামায়ে কেরাম এবং আমাদের আওয়াম শতভাগ উম্মত তারা আল্লাহ পাকের রাস্তার এই নকল হরকতের মধ্যে আসবে। এই জন্য ভাই দোস্ত বলে আমরা এই বিশাল টঙ্গীর ময়দানের মধ্যে যারা আছি, বলে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই মুবারক মেহনত, সাহাবায়ে কিরাম যে মেহনতের নকল হরকতের মধ্যে সারা দুনিয়ার মধ্যে তাদের কবরকে রচিত করেছেন, সারা দুনিয়ার মধ্যে ফিরেছেন, বলে ওই মুবারক মেহনত নিয়ে সারা দুনিয়ার মধ্যে আমি আপনি ফিরবো। এটার জন্য সবার নিয়ত আছে তো ভাই ইনশাআল্লাহ? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम इज्तिमा करते हैं, मजमा को जमा करते हैं अल्लाह के रास्ते में बिखेरने के लिए। और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह বলতেন যে আমরা
ইস্তেমাকে কায়েম করি, ইস্তেমার মধ্যে মানুষদেরকে জমা করি। আমাদের জমা হওয়া, এই জমা হওয়ার জন্য না, আমাদের এই ইস্তেমার মাকসাদই এটা, ইস্তেমা থেকে আল্লাহ পাকের রাস্তার দূর দারাজের মধ্যে আমরা ছড়ায় পড়ব। अब इस मजमे में उलमा है, खड़े होकर बताएं कि इंशाअल्लाह हम पहला साल लग गया है, दूसरे साल के लिए तैयार हैं, दूसरा साल लग गया, तीसरे साल के लिए तैयार हैं। मेरे बुजुर्गों, ऐसे साथी जिनके 3-3 मरतबा 4 महीने लग गए, अब वो बैरून के लिए 5-5 महीने के लिए खड़े हों। बाकी सारे मजमे को यहाँ से नकद 4-4 महीने के लिए रवाना होना है। ये 3 तश्कीलें हैं। उलमा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल दिखाएं, और जो साथी 3 मरतबा 4 महीने लगा चुके हैं वो 5-5 महीने के इरादे से खड़े हों और अल्लाह के रास्ते में रवाना होने का पक्का इरादा करके खड़े हों। खड़े होकर बताएं, सबसे पहले उलमा खड़े हो जाएं कि इंशाअल्लाह हम पहले साल के लिए तैयार हैं, दूसरे साल के लिए तैयार हैं, तीसरे साल की तैयार है। सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में निकलने में मददगार बने, कोई बीच में से उठे नहीं, हर एक दीन का मददगार बने, और सबकी कल्बी ताकत इसमें लगना चाहिए कि कैसे सारे आलम के तकाजे पूरे हों और सारे अपने मुल्क के अंदर के तकाजे कैसे पूरे हों। सबको दिल पर लेना है, पूरा मजमा इसको दिल पर लेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलने के जितने तकाजे सारे आलम के एतबार से हैं, अल्लाह ताला हमारे इस इज्तिमा से सारे आलम के तकाजे पूरे करेंगे। अब बताएं कौन कौन तैयार है, उलमा बताएं सबसे पहले। मोहतरम भाई दोस्तों, বলে আমাদের এই মজমার সমস্ত ওলামায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যায়। আমাদের সাধারণ সাথীরা 3 বার 3 চিল্লা হয়েছে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় বিদেশ সফরে বের হয়, এবং পুরা মজমা নগদ আল্লাহ পাকের রাস্তার 4-4 মাসের নকল হরকতের মধ্যে চলে আসে। এটা আমি আপনি সবাই চাই কিনা ভাই দোস্ত? এই জন্য ভাই দোস্ত বলে আমাকে আপনাকে এই তশকিলটা ওজুদে আনার জন্য মদদগার হইতে হবে। এখন আমাদের বয়ান হয়ে গেছে, এখন আমাদের অল্প সময় তাশকিল হবে, এরপর যার যার ক্ষেত্রের মধ্যে তাশকিল হবে। এই অল্প সময়ের জন্য হযরত তাশকিল করেছেন, এই তাশকিলটাকে একটু ওজুদে আনার জন্য আমরা ধৈর্যের সাথে বসবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। মেরে ভাই দোস্ত বলেন, যে সমস্ত ওলামায়ে হযরত ওলামায়ে কেরাম ওনাদের আগে সাল হয় নাই, সালের জন্য আগে সাল হয়েছে, দ্বিতীয় সালের জন্য আগে দ্বিতীয় সাল হয়েছে, তৃতীয় সালের জন্য ওই সাহাবীওয়ালা এলেম নিয়ে হরকতকে সামনে রেখে পুরা দুনিয়ার মধ্যে আমরা মেহনতের জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যাব। যারা 3 বার 3 চিল্লা হয়েছে, আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় সারা দুনিয়ার সফরের জন্য আমরা বের হয়ে যাব। আর পুরা মজমা এখান থেকে নকল হরকত 4 মাসের জন্য নকল হরকতের মধ্যে বের হয়ে যাব, আল্লাহ পাকের রাস্তায় খুরুজে বের হয়ে যাব। এই জন্য প্রত্যেক সাথীকে মুতাওয়াজ্জহ হইতে হবে, কলবি তাকাত সবার দিলকে এখানে জমাইতে হবে যে আমরা দিলে দিলে এটা চাই আজকের এই টঙ্গীর ইজতেমা বলে সারা দুনিয়ার সামনে এই নমুনা হয় যে টঙ্গীর ময়দান থেকে শতভাগ মজমা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়া হয়ে গেছে। এই জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাক আমাদের এই জমা হওয়াকে ভরপুর কবুল ফরমান। ভাই দোস্ত, এই জন্য শুরুতে আমরা মানে ওলামায়ে কেরাম যাদের সাল, দ্বিতীয় সাল, তৃতীয় সাল বলে এই টাকাটা যাদের সামনে ওলামা হযরত বলে আমরা মেহরবানি করে আমরা দাঁড়িয়ে যাই, আমাদের নাম লেখায় আল্লাহ পাকের রাস্তায়। আমরা সালের জন্য, দ্বিতীয় সালের জন্য, তৃতীয় সালের জন্য তৈরি আছি তো ভাই ইনশাআল্লাহ। কারা কারা তৈরি আছে একটু হিম্মত করে দাঁড়াই দেখি ভাই দোস্ত। মাশাআল্লাহ, মারহাবা, আরো দাঁড়াই মাশাআল্লাহ। ওলামায়ে কেরাম दूसरा साल, तीसरा साल माशाअल्लाह, तृतीय सालेর জন্য, তৃতীয় সালের জন্য 8 महीने माशाअल्लाह, तृतीय सालेর जন্য দিয়ে तीसरा साल माशाअल्लाह, तृतीय सालेর और खड़े হইয়ে আরো দাঁড়াই ভাই দোস্ত। তৃতীয় সাল, দ্বিতীয় साल, प्रथम साल दिखाइए पहला साल, दूसरा